මීළඟට අප යොමු වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයන අංශය වෙතයි. මාගේ මේ ගෞරවනීය ඇරයුම එම අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිතුමිය ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලයට ඔවුන්ගේ තොරතුරු අපගේ ආදරණීය විද්‍යාර්ථීන් වෙත සංනිවේදනය කිරීම සඳහා. பொருளியல் துறையினருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக ஆங்கில மொழி கற்பித்தல் துறை தொடர்பான அறிமுகத்தினை வழங்குவதற்காக அத்துறையின் தலைவர் மற்றும் விரிவுரையாளர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Good afternoon, everyone. As the head of the Department of English Language Teaching, on behalf of all our staff members, let me take this opportunity to warmly welcome you to our department, which is commonly known as the DELT. We at the DELT have 28 academic lecturers, and we offer English language proficiency courses to all the undergraduates of the 10 faculties and institutes of the University of Colombo. Our department is located on the second floor of the Faculty of Arts building, and we hope someday soon we will get a chance to meet you there. For the Faculty of Arts students, we have 4 different courses that we offer. Firstly, we have the English language proficiency courses that we offer all the undergraduate students, and I'm sure you know a lot of information about these courses because you were with us following the intensive courses in English in May this year. Secondly, we have the 3-year degree program on studies in English as a second language. Thirdly, we offer 2 enhancement courses. As for the 4th course, we have the BA Honours degree in teaching English as a second language, which will be offered to you in the next academic year. The presentation that will follow after my speech will give you more information about these courses, along with the contact details of the course coordinators whom you can directly contact to get more information or clarifications. In addition, on open day, you will get a chance to talk to some of our lecturers and get more information about our courses. So, let me congratulate all of you for being selected to the Faculty of Arts at the University of Colombo, and wish you all the very best for a bright, successful and happy university life here with us at the university. All the very best. Thank you.
Hello everyone, I am Nipuni Tilakaratna, a third year student from the Faculty of Arts, University of Colombo. I will love to share some thoughts about one of the subjects offered by the Department of English Language Teaching. It is called SESL, Studies in English as a Second Language. During our orientation period, we were introduced into a number of different subjects. Out of these subjects, SESL fascinated me the most. So I took it, and at the end of the first year, I decided to make it my first subject. And now I have successfully completed 3 years with the Department of English Language Teaching and have taken more than 10 SESL courses. I love all these courses, and let me tell you why. SESL provides you courses in a wide spectrum. So if you are interested in learning about English grammar, SESL provides you a course on the structure of English grammar. And if you are someone who is interested in learning about human brain and language, SESL has an ideal course prepared for you where you will learn about the fascinating relationship between human brain and the language we speak. Apart from that, SESL has courses to master your academic writing skills, your translation skills, as well as your knowledge on word formation patterns and sound patterns of English language. As all these courses are very beneficial and interesting, you will have a hard time choosing between them. Okay, I want to talk about the Department of English Language Teaching as well. It is one of the best departments in our university. They take the maximum effort to provide you the best possible education in a friendly and a comfortable environment. They try to provide you the best version of their ESL courses. I'm saying this because they always make it a point to provide you course introductions before you take their courses, and they provide you lesson hours with practical sessions to master the language when and where necessary. And before you take the exams, they provide you revision sessions as well. The lecturers are very friendly and supportive. So if you decide to choose DELF and SESL courses to master your English language within your university years, with my experience, I can guarantee you that you will never regret your decision. Thank you for your time. Bye. A very good morning to all of you. I'm Yashoda De Silva, a third-year undergraduate of SESL in University of Colombo. If I talk about my journey of SESL so far, it has been quite an amazing journey that I had walked through. The SESL as a subject helps you to develop yourself step by step. And the course alignment, if I talk about the course alignment, it firstly introduces you the concept. Then after that, the explanations and the usage of it. And finally, you are able to apply it accordingly to a given scenario. And through that, your analytical skills as well as your solution orientedness comes alive. So this subject is not just a subject that you learn to enhance your English skills, but it also develops your life skills as well. If I talk about my first day of SESL, it was a great experience for me because the lecturers and the professors were always there for us, having a smile on their faces without any kind of complaining. Whenever we come to them, they always explain everything to us without any doubt. So that humanity and that kindness that they had actually motivated us to strive more in this area. So the department, if I say the perfect department for you to work with would be SESL in my opinion, because I actually experienced the greatest development of myself through them. So if I talk about the opportunities that you have by following SESL, you can sort of it actually connects with lots of subjects. So you can become a secretariat, you can become a kind of administration official, or else you can become a lecturer or a teacher or a translator. There are a lot of opportunities waiting for you if you choose SESL as a subject. So the experience that I got as a third-year undergraduate, I would like to say this is my final year, of course, and the experience that I got was really amazing. Each and every moment that I had with SESL, I enjoyed it a lot. So I would like to invite all of you to check it out and just see and try to sort of like think from your own perspective. And if you want to discover a whole new world, this is the subject that you have to choose.
So I'm talking with my experience, and I'm so happy and proud to be a part of SCSL family. So this would be an amazing experience for you as an undergraduate, because it has become mine. So thank you so much for giving me this opportunity, and I wish you all nothing but the best for your future endeavors. Thank you. Hi everyone, it's indeed a great pleasure in meeting you all through this video. I'm Sharmi, I'm talking from Jaffna. Currently I'm working as a temporary instructor in Department of English Language Teaching, University of Jaffna. At this moment I'm talking to you as a representative of SCSL program offered by Delft, University of Colombo. So I'm from the very first batch of SCSL undergraduates, and I selected SCSL as my major subject, and I'm glad to share with you that I graduated with the first class, and that really sums up my experience at Delft, taking this course as my major subject. So I decided to select this course for two main reasons. One is that my aim was to end up as a teacher or a lecturer in the field of English language teaching. So in the first year itself, they offered us a very clear picture as to what they are going to teach us, and I thought that will be really beneficial to me, and I'm still benefiting from that, especially after I entered the field of teaching. So that is one reason I selected that course. And the other reason is the friendly and the dedicated faculty.
So I'm very confident in saying that because I was the one who learned under most of the lecturers. As I selected this as my major subject, I had to offer 5 courses for a year, and I learned under almost all the lecturers of SESL program. So from that experience, I can confidently say that they are very dedicated, they are very friendly, and the methods they use to teach us, the assignments and assessments, they are very unique, and that will really help you to apply whatever you learn. So that's the main thing I enjoyed in HCSL program. So they did not stop with teaching, they made sure that we learned something from what they taught us. So the assignments were like that. So that really helped me to learn something and to use that for my future as well. So after I graduated, I applied for masters. Within 2 months, I applied for masters and I got selected, despite the fact that I didn't have enough teaching experience. And the major reason was that I performed well in the entrance exam, and that is because of the knowledge I gained from SCSL. So if anyone has an aim to end up in the field of English language teaching, or if you have a plan to do masters in linguistics or masters related to linguistics, this is the platform. SCSL is for you guys. So this is the platform that will give you a strong foundation. I hope you will choose your courses wisely. And I wish you all the very best for your degree program, and have a nice time at University of Colombo. Hi, I'm Ayodhya Nishadini Fonseca. I'm from Maravilla. I joined the University of Colombo in 2017 and I graduated from the university last year. I'm currently working as an upper school teacher at Lyceum International School, Vattala, and I'm teaching English language and literature to ordinary level students. My degree in ESL has benefited me a lot in my career as a teacher. ESL offers a variety of course units which will open up a lot of opportunities for different career prospects in future. The course units that I have selected has benefited me a lot in my career. Course units such as educational psychology, learning disabilities, and other linguistic course units has improved my knowledge, and also the assignments that I had during my studies, especially the teaching practice assignment, which gave me constructive criticism and feedback to build up and improve myself as a teacher, has benefited me a lot in my profession as a teacher. Another reason to have chosen ESL as my first subject is the extremely helpful and down-to-earth panel of lecturers from the Department of English Language Teaching. My learning experience with them was stress-free and also enjoyable. So I take this opportunity to invite you all and recommend taking up ESL as your study stream. Thank you, Mr. Ravindran, for this wonderful opportunity. I wish you all the very best. Stay safe, take care, and God bless you all. Okay. ස්තුතියි එම අධ්‍යයන අංශයට. මීළඟට ඔබ වෙත තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සූදානම්ව සිටින්නේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයයි. අපගේ මේ ගෞරවනීය ඇරයුම භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලයටයි. ஆங்கில மொழி கற்பித்தல் துறையினருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக புவியியற்துறை தொடர்பான அறிமுகத்தினை வழங்குவதற்காக அத்துறையின் தலைவர் மற்றும் ஏனைய விரிவுரையாளர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். අයිබෝවන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 2020-2021 අධ්‍යයන වර්ෂ සඳහා සපමණි ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ
සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ සියලු දෙනා සඳහාම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යනාංශය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් සිදු කිරීමටයි. මේ හැඳින්වීම සියල්ලම ඔබට මීට පෙර නම් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය වෙත ඔබ කැඳවා සියලුම කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. නමුත් රටේ තියෙන තත්ත්වය අනුව ඔබ සියලු දෙනාගේම අනාගත කාලය ඉදිරි කර ගැනීම සඳහා මේ ආකාරයට ඔබගේ අධ්‍යනාංශය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාම ඊටම ආඩම්බර වේ යුතුයි. කෙසේ වුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම විශ්වවිද්‍යාලයක් වන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණීම පිළිබඳව සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයට තේරීපත් වීම පිළිබඳ ඒදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යනාංශය පිළිබඳව හැඳින්වීමක් සිදු කිරීමටත් භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යනාංශයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන පාඨමාලා ඒකක පිළිබඳව හැඳින්වීමක් සිදු කිරීමට. එහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එම පාඨමාලා ඔබ අධ්‍යයනය කළ යුතු කෙසේද, විශේෂයෙන් පළමුවෙනි වසරේදී ඔබ අධ්‍යයනය කළ යුතු තෝරාගත යුතු පාඨමාලා මොනවාද සහ විශේෂ උපාධියක් හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් ඒ සඳහා ඔබ කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව කෙටි අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා ඔබ දන්නවා භූගෝල විද්‍යාව ඔබ පාසලේදී උසස් පෙළ විෂයට හදාරීමේදී ඔබ දන්නවා භූගෝල විද්‍යාව විෂය කියලා කියන්නේ විද්‍යා විෂයන් සමග ඉතා සමීප සම්බන්ධතාවයක් පවතින විෂයක්. ඔබ තේරීපත් වී සිටින සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයන ඒකකයේ යටතේ ශාස්ත්‍ර පීඨයට ඔබ භූගෝල විද්‍යාව හදාරනවා නම් විද්‍යා විෂයන් එක පවතින මේ සමීප සම්බන්ධතාවයත් එක්ක ඔබට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේදී ඉතා උසස් මට්ටමින් භූගෝල විද්‍යා විෂය හදාරා එක්ක ඔබට භූගෝල විද්‍යා විශේෂ උපාධිධාරියෙකු වීමට පුළුවන්. එහෙම නොමැති නම් අපි ඉදිරියේදී තොරතුරු තව ඉදිරිපත් කරන්න ඔබට පුළුවන් අවුරුදු 3ක පාඨමාලාවක් හදාරලා භූගෝල විද්‍යා විෂයත් එක්ක ඔබේ උපාධිය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. ඔබ දන්නවා භූගෝල විද්‍යා විෂය කියලා කියන්නේ විද්‍යා විෂයන් සහ කලා විෂයන් අතර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරවන ලබන විෂයක් විදිහට මේ විෂය සඳහා ඔබ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ උසස් පෙළ පාඨමාලාවේදී දන්නවා විද්‍යා විෂයන් ගණනාවක් භූගෝල විද්‍යා විෂයට ඇතුළත් වෙන බව. එම සියලුම කටයුතු තොරතුරුත් එක්ක විෂයන් සමග ඔබට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යනාංශය මගින් භූගෝල විද්‍යා විෂය හැදෑරීම සඳහා අවස්ථාව සලසා ඇති බව මේදී ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. මේ පාඨමාලා පිළිබඳ හැඳින්වීමට පෙර මම කැමතියි ඔබට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යාංශය අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔබ වෙනුවෙන් අධ්‍යයන කටයුතු සකස් කර දීම සඳහා දැනට සිටින ආචාර්ය මණ්ඩලය හඳුන්වා දීමට ඔබට පේනවා මේ ඡායාරූප වලින් මේ පළමුවෙන්නේ මම ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරන භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යනාංශය දැනට අංශ ප්‍රධාන ලෙස කටයුතු කරන ඩී.එම්. කරුණාදාස. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ මීට පෙර අංශ ප්‍රධාන ලෙස කටයුතු කර ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ලසන්ත මාඩවන මහතා. එතුමා දැනට ඔබට ඒකත් විශේෂ වාසියක් ලෙස සඳහන් කිරීමම කැමැති. දැනට එතුමා අපේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පීඨාධිපති ලෙස කටයුතු කරනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ලසන්ත මාඩවන මහතා. එතකොට එතුමාත් ඔබට ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා යම් යම් අවස්ථාවලදී සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්න මිස්ටර් නිමල් ගුණතිලක ඔබට ඉදිරියේදී හමු වෙයි. අපි වැඩි විස්තර කතා කරන්න ඉදිරියේදී ඔබට මෙම ආචාර්යවරුන් සමග කටයුතු කිරීම සඳහා ඉතා සමීපව ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ලැබෙන නිසා ඊට පස්සේ ડોક્ટર EMS රණසිංහ මම මතක් කරන්න කැමතියි ડોક્ટર නිමල් ගුණතිලක ආචාර්යතුමා ඔබට විශේෂයෙන් සංඛ්‍යානය සහ දත්ත විශ්ලේෂණ පද්ධති පිළිබඳ අධ්‍යයන කටයුතු වලදී ඔබට හමු වෙයි. ડોક્ટર සාවිත්‍රි රණසිංහ ආචාර්යතුමිය ඔබට කාලගුණ හා දේශගුණ විද්‍යාව පිළිබඳ අධ්‍යයන කටයුතු වලදී හමු වෙයි. ඊට පස්සේ ડોક્ટર ඕමලා පෙරේරා ඔබට ජන සංඛ්‍යාව සහ කර්මාන්ත පිළිබඳ අධ්‍යයන කටයුතු වලදී හමු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දෙමළ මාධ්‍යන අධ්‍යයන කටයුතු ලබා දෙන ડોક્ટર ෆරිනා රුෂේක් එම ආචාර්යතුමිය දෙමළ මාධ්‍යයෙන් බොහෝ විෂයන් ගණනාවකට විශේෂයෙන්
පරිසරය පිළිබඳ විෂයන් ගණනාවකට ඔබට හමු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා මිස් කාංචනා චන්ද්‍රසේකර එම ආචාර්යතුමිය ඔබට විශේෂයෙන් බයෝ ජියෝග්‍රැෆි පිළිබඳ විෂයේදී හමු වෙනවා. ඊට පස්සේ ડોક્ટર ආනන්ද කරුණරත්න ඔබට මේ ඉදිරි කාලයේදී විශේෂ පාඨමාලා කීපයකදී ඔබට හමු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා භෞතික භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රවීණ ડોક્ટર පද්ම කුමාර ජයසිංහ ආචාර්යතුමා, ඊට පස්සේ මිස් වසන්ති විජේලත් ආචාර්යතුමා තුමිය, ඊට පස්සේ අපිට ඉන්නවා සඳමාලී විජේරත්න සහ දැනට නිවාඩු ලබා සිටින අසිත ද සිල්වා අපිට ඉදිරියේදී ඔබට ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පී ක්‍රිෂාන්තන් ආචාර්යතුමා ඔබට දෙමළ මාධ්‍යන අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා හමු වෙනවා. ඊට පස්සේ දැනට නිවාඩු ලබා සිටින තවත් එක් ආචාර්යතුමියා සංජීවනී ඔබට ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. සහ තිසර පෙරේරා එතුමා දැනට අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා නිවාඩු ලබා සිටින කෙනෙක්. හැබැයි නුදුරු අනාගතයේදී ඔබට අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙමළ මාධ්‍යන අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වන කේ රේවතී මහත්මිය ඔබට දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු හමු වෙනවා. මිස් නදීෂා ජයතුංග ආචාර්යතුමිය ඔබට හමු වෙනවා. සහ ඒ ඇරෙන්න අපිට තාවකාලික කතිකාචාර්යතුමයන් සහ තුමාලා කීප දෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා දෙමළ මාධ්‍ය සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් කටයුතු කරන ඔබේ දේශන සඳහා සහභාගී වන ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපකාර ලබා දෙන ආචාර්ය මණ්ඩලය කොටසක් ඉන්නවා. මේ අපි කෙටියෙන් සඳහන් කරේ ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධ වෙන ආචාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ මේ ඇරෙන්න අපිට තියෙන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඔබට දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේක. ඔබ භූගෝල විද්‍යා විෂය හදාරන්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේදී ඔබ තීරණය කළොත් ඔබ ප්‍රථම වසරේදී ඔබ හැදෑරිය යුතු විෂයන් පාඨමාලා ඒකක මොනවාද කියන එක පිළිබඳව ඔබට දැනට ලබා දීලා තියෙන ඔබේ විෂය පාඨමාලා පිළිබඳ කුඩා මුද්‍රණය කරලා දීලා තියෙන වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා මේ විෂයන් පිළිබඳ. හැබැයි මෙහිදී අපි විශේෂයෙන් මේවා ඔබට යම් ගැටලු පැන නගිනවා විශේෂයෙන් විස්තරාත්මකව සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඔබ විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම වසරේදී ඔබ භූගෝල විද්‍යා විෂය හදාරනවා නම් සහ ඉදිරියේදී ඔබ භූගෝල විද්‍යා විෂය විශේෂවේදී හෝ වෙනත් ආකාරයකට හදාරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ සඳහන් වන පාඨමාලා දෙක ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පළමු වසරේදී අධ්‍යයනය කළ යුතු වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි GYG 11.2 කියන පාඨමාලාව. මේ පාඨමාලාව නම සිතියම් විද්‍යාව කාටෝග්‍රැෆි. මේ පාඨමාලාව GYG 11.2 කියන ආකාරයට සඳහන් වෙලා තියෙන නිසා ඔබට පේනවා ඇති මේක පළවෙනි සෙමෙස්ටර් එකේ පළවෙනි වාරයේදී ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න ලැබෙන පාඨමාලාව. ඒතර මේ පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කරන්න. මේ පාඨමාලාවම GYG 12.2 ලෙස දෙවන සෙමෙස්ටරේදීත් ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඔබ අවබෝධ කරගත යුතු දේ තමයි මේ එකම පාඨමාලාව තමයි GYG 11.2 සහ GYG 12.2 ලෙස සෙමෙස්ටර් දෙකේදීම ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න ලැබෙන්නේ. ඒකට ඔබට ගැටලුව පාඨමාලාව සඳහා ඔබ අධ්‍යයනය කරන මේ සඳහා ඔබ සපමින සිටින සංඛ්‍යාව ඔබේ සංඛ්‍යාව ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව අනුව අපි මේ පාඨමාලාව වාර දෙකේදී සෙමෙස්ටර් දෙකේදී පවත්වනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ පාඨමාලාව ප්‍රායෝගික පාඨමාලාව. ඔබ දන්නවා සිතියම් විද්‍යාව ඔබ උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව හදාරපු අය විදිහට ඔබ දන්නවා මේක ප්‍රායෝගික පාඨමාලාව. සහ මේ පිළිබඳව ඔබට අනියත බියකුත් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේදී එහෙම බියක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේකට ගණිතය ඕන, සංඛ්‍යානේ ඕන යනාදී විදිහට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් අපි ප්‍රායෝගිකව කරන්න ඕන යනාදී කියලා මම ඉදිරියේදී පිළිබඳ කරුණු කියන්නම් ඔබට. මම කියාගෙන ආවේ මේ පාඨමාලාව ඔබේ සංඛ්‍යාව අනුව අපි ඔබේ
විභාග අංකය අනුව එහෙම නැත්නම් ඔබේ මේ ලියාපදිංචි අංකය අනුව අපි කාණ්ඩ දෙකකට බෙදලා පළවෙනි කාණ්ඩයේ අංකය අනුව පළවෙනි කාණ්ඩය පළවෙනි සෙමස්ටරය තුල සිතියම් විද්‍යාව හැදෑරීමටත් දෙවන කාණ්ඩයේ දෙවන සෙමස්ටරයේ සිතියම් විද්‍යාව හැදෑරීමටත් කටයුතු සලස්වනවා. ඒකට හේතුව තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක ප්‍රායෝගික පාඨමාලාව ළමයි ඔබ ශිෂ්‍යුන් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් විශාල ශාලාවක ඇතුළත් කරලා මේ පාඨමාලාව සිදු කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි කාණ්ඩ දෙකකට බෙදෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි GYG 11.2 පළවෙනි සෙමස්ටරයේදී ඉදිරිපත් කරනවා. GYG 12.2 දෙවෙනි සෙමස්ටරයේදී ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට ඔබට තියෙන්නේ අපි ඔබ කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ලැයිස්තුව ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ලැයිස්තුව අනුව ඔබ කොමන සෙමස්ටරයේදී කියලා හඳුනාගෙන ඒ සෙමස්ටරයේ තමයි මේ පාඨමාලාව ඔබ අධ්‍යයනය කළ යුතු වන්නේ. මේ පිළිබඳ අපි තව ගැටලු තිබුණොත් අපි ඉදිරියේදී ඔබට මේ ඔබේ මේ වැඩසටහනේ 3 වෙනි දිනේ තියෙනවා ප්‍රශ්න මොනවා හරි ඔබට තියෙනවා නම් කතා කරන්න ආචාර්ය මණ්ඩලය සම්බන්ධ කරලා එතෙන්දි කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබ අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ GYG 11.6 Principles of Geography. භූගෝල විද්‍යාවේ මූල ධර්ම කියන එක මෙන්න මේ පාඨමාලාව හැබැයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ පළවෙනි සෙමස්ටරයේදී පමණයි. ඒ නිසා තමයි මේක 11.6 කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ මතක තියාගන්න ඕන පළවෙනි සෙමස්ටරයේදී ඔබ භූගෝල විද්‍යාව විෂය හදාරනවා නම් මෙන්න මේ පාඨමාලා දෙක සිතියම් විද්‍යාව සහ Principles of Geography, Cartography සහ Principles of Geography කියන විෂයන් දෙකම හැදෑරිය යුතුයි. ඒතර සිතියම් විද්‍යාව විතර පමණයි වෙනසක් තියෙන්නේ. අපි මේ පාඨමාලාව සෙමස්ටර් දෙකේම ඉදිරිපත් කරනවා සහ ඔබ ඒ සඳහා ඔබේ ලියාපදිංචි අංකය අනුව කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. ඒතර පළවෙනි සෙමස්ටරයෙන් පස්සේ ඔබට පුළුවන් එක්කෝ ඔබේ මනාපය සහ ඔබේ පළවෙනි වර්ෂයේ ප්‍රතිඵල අනුව භූගෝල විද්‍යාව විශේෂ උපාධියක් හදාරන්න. එක්කෝ එහෙම නැත්නම් පුළුවන් ඔබට භූගෝල විද්‍යාව විෂය සහිතව තවත් විෂයන් කිහිපයක් එක්ක ඔබ කැමති ආකාරයට වර්ෂ 3කින් ඔබේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරන්න. අපි පළවෙනි එකට කියන ජියෝග්‍රැෆි ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එක්ක ඔබට පුළුවන් විශේෂවේදී උපාධි වැඩසටහන ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇතුළත් වෙන්න. මම කියන ඉදිරියේදී ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කොහොමද ඔබ ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. දෙවෙනි එක තමයි ස්ටඩි ස්ට්‍රීම් ඉන් ජියෝග්‍රැෆි ඇන්ඩ් එන්වයරන්මන්ටල් මැනේජ්මන්ට් කියන. මෙන්න මේ පාඨමාලාවට උඩ මේ වර්ෂ 3 අපි කලින් මේක අපි සඳහන් කරේ සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාව කියලා. මේ සාමාන්‍ය උපාධි පාඨමාලාවට ඔබට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. මේක තීරණය වෙන්නේ පළමුවෙන්ම ඔබ ලබා ගන්න ප්‍රතිඵල පළමුව වසරේ පාඨමාලා එකක වලට සහ දෙවෙනියට ඔබේ කැමැත්ත අනුව මේ පාඨමාලා දෙකෙන් එකකට ඔබට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇතුළත් නොවුණු සියලු දෙනාටම පුළුවන් ඔබ කැමති නම් ස්ටඩි ස්ට්‍රීම් පාඨමාලාවට ඇතුළත් වෙන්න. ඒතකොට එහිදී ඔබ මතක තබා ගන්න කාරණේ තමයි මෙම පාඨමාලා දෙකේම විශේෂ උපාධිය හෝ සාමාන්‍ය උපාධිය සඳහා සිදු කරන පාඨමාලා දෙකේදීම ඔබට ඔබ තෝරා ගන්නා විෂයන් මාධ්‍ය තුනෙන්ම සිංහල මාධ්‍යයෙන් හෝ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් වෙනමම අපි මේ උපාධි පාඨමාලා දෙක පවත්වාගෙන යනවා. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යයනය කරන අයට සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් සමගම මේ පාඨමාලා දෙකම අධ්‍යයනය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ විභාග පිළිතුරු පත්‍ර වලට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු සැපයීම සිදු කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සහ වෙනත් පැවරුම් නිබන්ධන යන ආදිය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඔබ විශේෂවේදී උපාධියක් හදාරන්න අපේක්ෂා කරනවා. Selection of the special degree program. ඔබ තීරණය කරනවා නම් විශේෂවේදී උපාධියක් හදාරන්න. මම මේදී ඔබට සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඔබ වර්ෂ ගණනාවක් පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබලා ඊට පස්සේ වර්ෂයක් හෝ දෙකක් හෝ උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සඳහා පාසලේදී උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සඳහා විභාගයට සූදානම් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ඊටාම අසීරු විභාග කඩේමකින් ඔබ සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබලා ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල වරමත් ඔබ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට තේරීපත් වූ නිසා ඔබ ඊටාම වාසනාවන්තයි කියලා මම මුලින්ම සඳහන් කළා. ඒ පිළිබඳව ඔබ අභිමානයක් ඇති කරගත යුතුයි. එෙහිදී මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට තේරීපත් වූ ඊටාම සුදුසු ශිෂ්‍යයෙක් උපාධි අපේක්ෂකයෙක් නිසා මම ඔබට යෝජනා කරනවා ඔබ මේ මොහොතේ සිට ඔබ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න ඔබ තීරණය කරන්න මම
විශේෂවේදී උපාධියක්ම හදාරනවා විශ්වවිද්‍යාලයේදී කියලා. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලැබෙන්නේ ජීවිතේ එක් වතාවයි. උපාධියක් සම්පූර්ණ කිරීමට පළමු උපාධියේ අවස්ථාව එකයි ලැබෙන්නේ. මේ පළමු අවස්ථාවේ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න. ඔබ වාසනාවන්තයි. මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයටම තේරීපත් වූ නිසා මම ඔබට ඊටම ඕනෑකමින් සඳහන් කරන්න කැමති භූගෝල විද්‍යාව විෂයක් විශේෂ උපාධියක් ලෙස හදාරන්න කියලා. මම ඒ පිළිබඳ එහෙම කියන්නේ ඇයි කියන එක පිළිබඳ පස්සේ කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. මෙන්න මේ විශේෂ උපාධියක් හදාරනවා නම් ඔබට අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා අපි අර ඉස්සලා කියපු විෂයන් පිළිබඳව හොඳ සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න. මම මෙතෙන්දි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ පිළිබඳව. ඔබ මේක කලින්ම දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. මම මේකට එන්න කලින් ඕනනම් තව ටිකක් කිව්වොත් ඔබ විශේෂ උපාධියක් හැදවරුවොත් ඔබට පුළුවන් ඔබට ඊළඟට ඉදිරිපත් වෙන්න තියෙන උපාධිය සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ සමාජයේ ඔබ කිසියම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් සමාජයේ වැදගත් පුරවැසියෙක් වීම සඳහා අවශ්‍ය වන රැකියාවක් ලබා ගැනීම. මේ රැකියාවක් ලබා ගැනීමේදී ඔබට ඉදිරියේදී තේරෙයි අපි දන්න නිසා දැන් මේ කියන්නේ විශේෂ උපාධියක් හදාරලා ඔබ කිසියම් තැනක සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගියාම ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ විශේෂ අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යාව විශේෂ උපාධියක් හදාරලා තියෙන උපාධිධරයෙක් යයි අභිමාණයෙන් ඔබට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබට මේ විශේෂ අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ වෙලාවේදී. ඔබට ඒක යම් කිසි කාලයකදී අනාගතයේ යම් කිසි දිනයකදී මම මේ කියපු කාරණේ සත්‍යයක් නේ කියලා ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙයි. ඒ නිසා අපි මේ කියන්නේ පුනා කියන්නේ නැවතත් මේ විශේෂ උපාධියක් හැදෑරීම සඳහා ප්‍රථම අවසරයේ සිටම කටයුතු කරන්න. ඒකට අනික් කාරණේ මම කිව්වේ ඔබ බොහොම අමාරුවෙන් අසීරුවෙන් දෙමාපියන්ගේ මිල මුදල් කාලය සියලු දේ ඔබේ කාලය කැප කරලා විශ්වවිද්‍යාලයට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒතර මේ සඳහා මෙන්න මේ විශේෂ උපාධියක් ඔබ හදාරනවා නම් මෙන්න තියෙනවා බේසික් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික. මොකද්ද ඔබ කරන්න ඕනේ? අපි අර ඉස්සලා කියපු භූගෝල විද්‍යාව සඳහා භූගෝල විද්‍යාව විෂය සඳහා හදාරන ප්‍රථම වසරේදී තියෙන ජීවජී 11.2 හෝ 12.2 එක්ක ඔබ මේක සෙමෙස්ටර් 1 එකේදී හදාරලා තියෙන බව නැත්නම් දෙකේදී. ඒ කොමන සෙමෙස්ටර් එකේදී හදාරුවත් ඔබ විශේෂ උපාධියක් හදාරනවා නම් මේ විෂයට ඔබ B සාමාර්ථයක් හෝ ඊට එහා සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතුයි. ඊට පස්සේ අපේ අනිත් විෂය ජීවජී 11.6 Principles of Geography කියන මේ විෂය සඳහා B සාමාර්ථයක් හෝ ඊට එහා සාමාර්ථයක් ලබා තිබිය යුතුයි. B සාමාර්ථයකට වඩා වැඩි සාමාර්ථ ලබාගෙන සිටින ශිෂ්‍යයන් පමණයි අපි විශේෂවේදී උපාධියක් සඳහා තෝරා ගැනීමට ලැයිස්තුගත කරන්නේ. මේක මේ භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින කොන්දේසියක් නෙවෙයි. ඔබට තේරෙයි විශ්වවිද්‍යාලය අතින කටයුතු කරගෙන යනවා අනිකුත් දෙපාර්තමේන්තුවල පවතින කොන්දේසියක්. ඒ නිසා අපේ කොන්දේසිය තමයි මේ විෂයන් දෙකටම අවම B සාමාර්ථය. මේක ඔබට අමාරු කාර්යයක් නෙවෙයි. මේ මම ඉදිරියේදී කියන්නම් මේකේ තියෙනවා අපි දේශන පවත්වන දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි දේශන ඔන්ලයින් ක්‍රමයට ඔබට පවත්වන්නේ. මාර්ගගත ක්‍රමයට. හැබැයි මීට පෙර නම් අපි දේශන ශාලාවේදී මේවා ඔබට සිතියම් සහ වෙනත් ප්‍රායෝගික උපකරණ සියල්ලම සපයමින් සිතියම් විද්‍යාගාරයේදී තමයි මේවා පවත්වන්නේ. මේ විෂය පාඨමාලාව සඳහා දේශන පවත්වන්නේ. හැබැයි ඒ නිසා යම් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙසේ වුවත් ඔබට දේශන පැවැත්වුවාම දේශනවලදී සෑම සතියකම ඔබට අභ්‍යාසයක් ලැබෙනවා. ඒ අභ්‍යාසය සඳහා ඔබට ලකුණු එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු වලින් අපි ඒ ලකුණු එකතු කළා 140ක ප්‍රමාණයක් ඔබේ අභ්‍යාස සඳහා වෙන් කරනවා. දේශන පටන් ගත්තාම අපි මේ කාරණය ඉදිරියේදී කියන්න. තව වඩාත් විස්තරාත්මකව. ඊට පස්සේ අවසාන පරීක්ෂණයට ලකුණු 60ක් දෙනවා. මේ සියලුම ලකුණු එකතු කරලා තමයි ඔබට අවසාන ලකුණ තීරණය කරන්නේ. එතකොට ඔබට ලේසියෙන් පුළුවන් B සාමාර්ථයක් ලබා ගන්න. මොකද මේ පවතින ඇගයීමේ ක්‍රමානුව මේ ඇගයීම් ක්‍රමය හරි ලේසි. ඔබට සතිපතා අභ්‍යාසයක් ලැබෙනවා. ඒ අභ්‍යාසයට ලකුණු කීපයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔබට පුළුවන් ක්‍රමයෙන් ලකුණු වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්න. එතකොට අර 11.6 කියන එකටත් අභ්‍යාස තියෙනවා. ඔබට assignments තියෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණ කරලා අවසාන විභාගයට මුහුණ දුන්නාම ඔබට B සාමාර්ථය පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඕ ඊට එහා සාමාර්ථය. ඇත්තටම අපේ ප්‍රතිඵල දිහා බලුවම අපිට පේනවා ප්‍රථම වසර ප්‍රතිඵල දිහා බලුවම ඉතාම හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා.
මම ඔය කාරණේ කියන්නේ අපිට තියෙන උසස් පෙළ ඉඳලා පොඩි තැති ගැන්මක් තියෙනවා සිතියම් විද්‍යාව පිළිබඳව මේක අමාරුයිද කියලා ඒක මම දන්නේ ඒක තැති ගැන්ම ඇති කරවලා තියෙනවා කියන නමුත් එහෙම එකක් නැහැ ඔබට පුළුවන් B සාමර්ථ්‍යයක් ලබා ගන්න. එතකොට ඒ කාරණේ ඔබ මතක තියාගන්න. ඊළඟට FND 11.6 සහ 12.6 කියලා පාඨමාලාවක් තියෙනවා. ඔබේ ඒවල තියෙන ගයිඩ් බුක් එකේ ඇති ඒකට අපි කියන්නේ ඉන්ටර්මීඩියට් මැතමැටික්ස්. ඒක ගණිත අධ්‍යයන අංශයෙන් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ නෙවෙයි. ඔබ භූගෝල විද්‍යාව විෂය විශේෂ උපාධියක් ලෙස හදාරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මෙන්න මේ කියන FND 11.6 ප්‍රථම වසරේදී ඉදිරිපත් කරනවා. එක්කෝ ඒ පාඨමාලාවම දෙවන සෙමෙස්තරයේදී ප්‍රථම සෙමෙස්තරයේදී ඉදිරිපත් කරන සහ එක්කෝ ඒ පාඨමාලාවම දෙවන සෙමෙස්තරයේදී ඉදිරිපත් කරන 12.6 කියලා මෙන්න මේ පාඨමාලාව ඔබ හදාරලා තියෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්මීඩියට් මැතමැටික්ස් කියන පාඨමාලාව ගණිතය. මෙන්න මේකටත් අපි අපේක්ෂා කරනවා අපි බලාපොරොත්තු අපි සලකනවා B සාමාර්ථයක් හෝ ඊට වැඩි සාමාර්ථයක් ඔබ ලබාගෙන තියෙන්න ඕනේ කියලා. එසේ වුවොත් පමණයි ඔබ භූගෝල විද්‍යාව විෂය පාඨමාලා දෙකට සිතියම් විද්‍යාවට හෝ ප්‍රින්සිපල්ස් ඔෆ් ජියෝග්‍රැෆි කියන දෙකට ඉහළ සාමාර්ථ ලබාගෙන තිබුණත් ගණිතය සඳහා මේ ඉන්ටර්මීඩියට් මැතමැටික්ස් කියන පාඨමාලා සඳහා B සාමාර්ථයට වඩා අඩු සාමාර්ථයක් තිබුණොත් ඔබට විශේෂ උපාධිය සඳහා ඇතුළත් වීමට විශේෂ උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වීමට නොහැකියි. ඒ නිසා ඔබ මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම භූගෝල විද්‍යාව විශේෂ උපාධිය හදාරනවා නම් භූගෝල විද්‍යාව විෂය පාඨමාලා දෙක හැරුණොත් FND 11.6 හෝ 12.6 කියන පාඨමාලාව හදාරලා ඒ සඳහා B හෝ ඊට වැඩි සාමාර්ථයක් ලබාගෙන තියෙන්න ඕන. එතන මම ඊළඟට කෙටියෙන් හඳුන්වන්නම් ඔබට දැන් ඉදිරියේදී අපි හමු වෙන ප්‍රථම වසරේදී තමයි අපි විශේෂයෙන් ඔබට සඳහන් කරන අපිට ඉදිරි වර්ෂවලදී තොරතුරු ඔබට කාලයත් සමග ලබා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රථම වසරේදී ඔබට දේශන පවත්වන ආචාර්ය මණ්ඩලය මම හඳුන්වන්න කැමතියි. මේ ඉහිලින්ම ඉන්නේ මම ඔබට කිව්ව ડોક્ટર කරුණාදාස මම අංශාධිපති විදිහට කරන්නේ සහ ඔබට සිතියම් විද්‍යා පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කිරීමේදී හමු වෙනවා. මම පෞද්ගලිකව කියන්නේ කැමති ඔබට ඒ සිතියම් විද්‍යාව පිළිබඳව ඔබට ලබා දිය යුතු දැනුම සහ ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳ අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා දීම සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉන්නවා ડોક્ટર සාවිත්‍රි රණසිංහ පාඨමාලාව අපේ GYG 11.6 Principles of Geography කියන පාඨමාලාව මේ පාඨමාලාව සිදු කිරීමේදී මේ පාඨමාලා කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා ඊට පස්සේ ડોક્ટર ඕමලා පෙරේරා මහත්මියත් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමියයි අපේ අර දෙවෙනි පාඨමාලාව ඔබට ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ යටින් ඉන්නේ ડોક્ટર පරිණා රුසේක් සහ පී ක්‍රිෂාන්තන් සහ කේ රේවතී කියන මහත්මීන් තිදෙනා ඔබට දෙමළ මාධ්‍ය පාඨමාලාවලදී ප්‍රථම වසර අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කිරීමට භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටිනවා කියන එක මතක් කරන්න කැමතියි. මම ඊට පස්සේ පොඩි හැඳින්වීමක් ඔබට කරන්න කැමතියි. ඔබ දැනට ඔබ මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට පැමිණෙන්නේ නැහැ දැනට ඔබ තාමත් ඔබ නිවසේ ඉන්නේ. හැබැයි ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට තෝරාපත් කරගෙන තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශන ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ තාම දන්නේ නැහැ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කොතනද තියෙන්නේ, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කොහෙද තියෙන්නේ, මොකක්ද මේ කියන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා මම ඔබට කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්න කැමතියි. භූගෝල විද්‍යා විශේෂ උපාධිය හෝ භූගෝල විද්‍යා සාමාන්‍ය වේදී උපාධිය හදාරන ඉදිරිපත් වෙන ඔබ සඳහා දැන ගැනීම සඳහා භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සතු අපේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අපි භාවිත කරන අපිට තියෙන සම්පත් පිළිබඳව හැඳින්වීමක් කරන්න මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විශේෂයෙන්ම තියෙන භූගෝල විද්‍යා විශේෂ උපාධිය හැදෑරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන පාඨමාලාවේ අපේ මේ දුරස්ථ සංවේදනය සහ ගුවන් ඡායාරූප පිළිබඳ පාඨමාලාවක් මේක සුවිශේෂී පාඨමාලාවක්. අපි දන්නවා අපි ප්‍රථම වසරේට එන්න කලින් පාසලේදී අධ්‍යයනය කරනකොට අපි සිතියම් පරිශීලනය කරා. සිතියම්ෙන් භූමියේ තොරතුරු ගත්තා. මේ භූමියේ තොරතුරු වඩා හොඳින් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙන ගුවන් ඡායාරූප කියලා. මේ ගුවන් ඡායාරූප අධ්‍යයනය කිරීමට විවරණය කිරීමට සුවිශේෂී පාඨමාලාවක් තියෙනවා. අපේ විශේෂ වේදී උපාධිය හදාරන අය සඳහා. ඒතර මේ මගින් පුළුවන් අපිට භූමියේ තොරතුරු පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. මේ මගින් අපිට පුළුවන් ඔබ භූගෝල විද්‍යා විෂය පිළිබඳ ඇති ඔබේ දැනුම වඩා පුළුල් කිරීම සඳහා. ඒ අරින් අපිට තියෙනවා
භූගෝල විද්‍යාව භෞතික භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ කටයුතු වලදී අවශ්‍ය කරන පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා පාංශු පරීක්ෂා කටයුතු සඳහා අපිට තියෙනවා soil laboratory එකක් ඒ කටයුතු සිදු කරන ආකාරය මේ පේන්නේ සහ අපිටම සුවිශේෂී වූ පුස්තකාලයක් භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා තියෙන අවශ්‍ය සියලුම විෂයන් බහුතරයක් අඩංගු වන පුස්තකාලයක් ඒ පහසුකම් අපිට තියෙනවා සහ භූගෝල විද්‍යා විශේෂ උපාධිය සඳහාම වෙන් කරන ලද විෂයක් තියෙනවා අපි ඔබ දන්නවා දැනට ලංකාවේ ලෝකයේ සිතියම් පිළිබඳව ලොකු තාක්ෂණික දියුණුවක් සිදු වෙලා තියෙන කාලයක මේ භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය කියන ඔබට උසස් පෙළේදීත් මේක යම් තාක් දුරකට අධ්‍යයනය කළා. ඔබ අපේක්ෂා කරනවා නම් GIS වලින් භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය අධ්‍යයනය කිරීම මගින් ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න. හොඳම අවස්ථාවක් තියෙනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේදී මේ සඳහා ප්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයකුත් ඉන්නවා. මම අර ඉස්සලා පෙන්නපු කියපු අපේ දැනට කටයුතු කරන පීඨාධිපතිතුමා ලෙස කටයුතු කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ලසන්ත මානෝඩු මහතා තමයි ලංකාවේ බොහෝ විශ්වවිද්‍යාල වලට GIS පිළිබඳ භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳව මූලික හැඳින්වීම් සිදු කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සුවිශේෂී භූගෝල විද්‍යා විද්‍යාගාරයක් ආරම්භ කරලා එහි කටයුතු භූගෝල විද්‍යාව හදාරන්න සපමින ඔබ උපාධි අපේක්ෂයෙන් ඇරෙන්න බාහිර වශයෙන් පැමිණෙන පාඨමාලාවලට සම්බන්ධ වෙන අය සඳහාත් මෙම භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරනවා. ඒතර ඔබට පුළුවන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට ඔබ සපමින නිසා ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා භූගෝල විද්‍යා විශේෂ භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳ ඔබ කැමති නම් ඉතා ප්‍රවීණ බවට පත් වෙන ඒ සඳහා අපිට දැනට පවතිනවා පරිගණක 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක යුතු නවීන පහසුකම් වලින් යුත් භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය පිළිබඳ GIS පිළිබඳ විද්‍යාගාරයක්. ඒරෙන් අපි අර ඉස්සලා කියපු පාඨමාලාව සිතියම් විද්‍යාව සහ මේ සිතියම් විද්‍යාව අපිට විශේෂ උපාධිය හදාරන්න આવොත් අපිට දෙවෙනි වසරේදීත් හමු වෙනවා. මේ සිතියම් විද්‍යා කටයුතු සඳහා අපිට සිතියම් විද්‍යාව පිළිබඳ වෙනම විද්‍යාගාරයක් තියෙනවා. මේ සිතියම් පරිශීලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ සිතියම් වල කටයුතු කරන්නේ කොහොමද? යන ආදී පිළිබඳ ඔබට පේනවා. ඒවා ශිෂ්‍යයන් පරිශීලනය කරන ආකාරය සහ ඔබට මතක් කරන්න කැමති භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් භූගෝල විද්‍යා විශේෂ උපාධිය හදාරන සිසුන්ට මෑත භාගයේ සිට භූගෝල විද්‍යාව අපි අර කියපු සාමාන්‍ය වේදී උපාධිය හදාරන අයට භූගෝල විද්‍යා විෂය පිළිබඳ අපි පන්ති කාමරයේ ඉදිරිපත් කරන ඔබට ලබා දෙන මේ දැනුම න්‍යායාත්මක දැනුම ප්‍රායෝගිකව ඔබට තවත් ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීම සඳහා අපි වැඩ කටයුතු ගණනාවක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම භූගෝල විද්‍යා විශේෂ උපාධිය හදාරන ශිෂ්‍යුන්ට උපාධිය අපේක්ෂණයෙන් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා දින ගණනාවක ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාව ෆීල්ඩ් එක්ස්කර්ෂන් එක. මේ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැම වර්ෂයකම අපි ශිෂ්‍යයන් ටික මේ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අරන් යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යනකොට අපිට ඒ සඳහා මේ රටේ පවතින තත්ත්වය පහව ගොස් වාසනාව ලැබෙයි කියලා. මේ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පන්ති කාමරයේදී ඔබට කියලා දෙන අධ්‍යයනය කිරීමට සලස්වන උගන්වන ඔබ අධ්‍යයනය කරන න්‍යායාත්මක දැනුම සිතියම් විද්‍යාව හෝ වෙනත් අධ්‍යයන කටයුතු පරිසරය පිළිබඳ හෝ ජෛව භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ හෝ භෞතික භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ හෝ අපේ පාඨමාලා තියෙනවා අපි අර ඉස්සලා කියපු විදියට වෙරළ පිළිබඳ අධ්‍යයන කටයුතු හෝ ඕනෑම දෙයක් පිළිබඳ ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා අපි ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන සිදු කරනු ලබනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඔබට කරන්න පුළුවන් දේවල් අපි අර ඉස්සලා කියපු GIS පාවිච්චි කරොත් ඔබට අධ්‍යයනය කරොත් ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳ භූමියේ තොරතුරු ලබාගෙන සියලුම දේවල් දැනට පවතින මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයේ පිළිබඳව වුණත් ඔබට අවශ්‍ය නම් මොන ස්ථානවලද කොමන හේතු නිසාද කියන කොන්දේසි ඇතුළත් කරලා ඔබට පුළුවන් නම් අවශ්‍ය නම් ඔබට සිතියමක් සකස් කරගන්න. කොවිඩ් තත්ත්වයේ පිළිබඳ කුමක් හෝ කාරණයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබට පුළුවන් ඔබ GIS කියන පාඨමාලාව අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් ඒ මගින් ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය නිර්ණායක ඇතුළත් කරලා ඔබ අධ්‍යයනය කරන්නේ කොවිඩ් වසංගතය පිළිබඳ ඒ පිළිබඳ ඔබට ඒ අධ්‍යයනය භූගෝල විද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය මගින් සාර්ථකව
ඉදිරිපත් කරන්න එහෙම නැත්නම් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඇරෙන්න අපි භූමියේ තොරතුරු ලබා ගැනීම අර ප්‍රායෝගික කටයුතු අපි කිව්වේ බිම් මැනුම් වගේ දේවල් මේකේ තියෙන සර්වේයින් භූමියේ තොරතුරු හරියටම නිවැරදිව දැනගත්තොත් තමයි අපේ අධ්‍යයනය එහෙම නැත්නම් අපේ සැලසුම් මේ සියලුම දේවල් කරන්නේ සැලසුම් සඳහා. සැලසුම් සාර්ථක වෙන්නේ ඒ සඳහා මේ බිම් මැනුම් කටයුතු තියෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ මේ බිම් මැනුම් කටයුතු තවත් එකක් තමයි අපි ඔබට වර්ෂ ගණනාවකට ඔබ දන්නේ පාසල් වලටත් මේක ඇතුළත් කරලා තිබුණා මේ ධම්මල් මිනුම කියලා. මේකෙන් භූමියේ ඉතා කුඩා ප්‍රදේශ නිවැරදිව මැන භූමියේ වපසරිය කොපමණද කියලා අධ්‍යයනය කරන්න එහෙම නැත්නම් දැනගන්න අවබෝධ කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. තව තියෙනවා අපි ප්‍රිස්මැටික් කොම්පාස් මෙතඩ් එක කියලා ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. කුඩා ක්‍රම එහෙම කුඩා ක්‍රම කියන්නේ කුඩා ප්‍රදේශ මැනලා ඒ වගේ භූමියේ බෑවුම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ඔය ඉදිකිරීම මාර්ග ඉදිකිරීම අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම ආදීදී අපි දන්නවා සමහර තැන් භූමියේ පොටක් කපලා ඉවත් කරන්න ඕනේ සමහර තැන් පෙරවීමට ලක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ ඊටාම කුඩා ප්‍රදේශ ගොඩනැගිලි අනාදී බහුල ප්‍රදේශ මැනගැනීමේ ක්‍රමයක් අපි මේකට කියනවා ප්ලේන් ටේබල් සර්වින් කියලා මේ ක්‍රමයක් දෙක පුළුවන් අපිට දර්ශනයේ නොවන ප්‍රදේශ මැන ගැනීම සඳහා මේකත් අපි ගොඩක් වෙලාවට මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා ලෙවලින් කියලා කියන්නේ අපි ඔබ දැකලා ඇති මාර්ග ඉදිකිරීමේදී ඔය මාර්ගවල ඉංජිනේරුවරුන් මේ වගේ උපකරණයක් තියාගෙන මැනුම් කටයුතු සිදු කරනවා දැකලා ඇති මේ සිදු කරන්නේ භූමියේ මේ මට්ටම් ගැනීම ලෙවලින් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීම මේ තවත් එක උපකරණයක් අපි තියෝඩොලයිට් සර්වින් කියලා කියන මේ මගින් පුළුවන් භූමියේ මැනුම් කටයුතු සිදු කරන්න මේ ඇරෙන්න අපිට තියෙනවා අපේ විද්‍යාගාරයේ අපි අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ආකාරයට කාලගුණ විද්‍යාව දේශගුණ විද්‍යාව පිළිබඳ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන්න පරීක්ෂණ කරන්න අවශ්‍ය උපකරණ තියෙනවා ඒ මගින් පරීක්ෂණ කරන ආකාරය මේ පේන්නේ ඊට පස්සේ මේ අපේ භෞතික භූගෝල විද්‍යාව විශේෂ අවස්ථාවක් කරන පාංශු පරීක්ෂා පිළිබඳ පස පිළිබඳ අපි දන්නා පස හරිය වැදගත් වෙන ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න මාර්ග ඉදි කිරීමේදී සහ පාංශු පාදනය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලදී ඒ පාංශු පරීක්ෂාවන් සිදු කරන ආකාරය මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ පාංශු පරීක්ෂාවේ දෙවෙනි පියවර විදියට අපිට තියෙනවා විශේෂම සොයිල් ලැබ් එකක් මේ ලැබ් එකේදී අපිට පුළුවන් මේ පස්වල වයනය pH අගය යනාදී සහ වෙනත් පවතින රසායනික ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු මේ සිදු කරන්නේ මේ තියෙන්නේ පාංශු නියදී ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව අපිට මේ පළවෙනි ඡායාරූපයෙන් පේන්නේ අපිට මීට පෙර අපේ සිටපු මහාචාර්ය විල්සන් මැතිතුමා ආචාර්යතුමා මේ පස් සාම්පල් ලබාගෙන ඒ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබාගෙන මේ තියෙන්නේ අපි අර වගේම ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාදී විශේෂයෙන් භෞතික භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ අධ්‍යයන චාරිකාව මේ ඈත භාගයේ මේ කොවිඩ් වසංගතයට පෙර අපි ඒ වගේ කීපයක් කරා මේ ගුහා පිළිබඳ අධ්‍යයනයන් කීපයක් බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ අනේ වගේ එකක ඡායාරූපයක් මේ තියෙන්නේ. ඒ ඇරෙන්න අපි මේ තියෙන්නේ අපි යාපන අර්ධද්වීපයේ සිදු කරන ලද අධ්‍යයන චාරිකාවක වෙරළ මැනීම් කටයුතු සිදු කරන ආකාරය මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ අධ්‍යයන චාරිකාවක යෙදෙන ශිෂ්‍යයන් පිරිසක් මේ ඒ වගේ එකක්. ඒ ඇරෙන්න ඉතින් අධ්‍යයන චාරිකාව අපි දන්නවනේ අපි අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරනවා වගේ මේ අධ්‍යයන කටයුතු අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යාවේදී කියලා තියෙනවානේ අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කර පමණක්ම නෙවෙයි ඒ සඳහා ඒ අධ්‍යයන කටයුතු අධ්‍යයන දැනුම තහවුරු වෙන්න කිසියම් විවේකයක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා මේ තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවේ සිදු කරන ලද උත්සව අවස්ථාවන් කීපයක් සහ විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට මේ තියෙන දෙපාර්තමේන්තුව අපේ ආචාර්ය බෞද්ධ විසින් ලියා පළ කරන ලද විෂයානුබද්ධ ග්‍රන්ථ ගණනාවක් තියෙන ඒ වයින් කීපයක් ඔබට මේ තියෙන ඔබට මේ ග්‍රන්ථ පරිශීලනය කරන්න පුළුවන් සහ වර්ෂ 4 හෝ කීපය අවසානයේ ඔබට පුළුවන් අවස්ථාවල් ලබා ගන්න ඔබත් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආචාර්ය බවට පත් වී ආචාර්යතුමෙක් හෝ ආචාර්යතුමියක් බවට පත් වී මේ වගේ අවස්ථාවකටපත් වෙන්නේ මේ වගේ පොත් ලියලා ඒවා ප්‍රකාශයට පත් කරලා එවැනි තැනකටපත් වෙනවා. මෙන්න මේ මම දැන් මේ වෙනකන් ඔබට කිව්වේ අපේ පාඨමාලාවන් පිළිබඳ සහ මේ පාඨමාලාවන්දී ඔබට අධ්‍යයනය කිරීමට සිදුවන පාඨමාලා මොනවද සහ
ඊට අමතරව විශේෂවේදී උපාධියක් ඔබ සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ විශේෂවේදී උපාධිය සඳහා ඔබ විසින් ඉටු කළ යුතු එහෙම නැත්නම් ප්‍රථම වසරේදී ඔබ ලබා ගත යුතු සාමාර්ථයන් මොනවාද කියන එක පිළිබඳ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ කටයුතු ටික සම්පූර්ණ කරලා ඔබ භූගෝල විද්‍යා විෂය හැදෑරීමට තීරණය කරනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ. තීරණය ඔබේ යටි ඔබ තීරණය කරන්න. ලෝකයේ මේ අපි වගන්ති කීපයක් දෙකක් අන්තිමට දාලා තියෙන්නේ. මේ එකක් වම් පැත්තේ තියෙන එක සරසවි කුරුටුගේ ඔබ ආලා ඇති. සරසවි කුරුටුගේ කියලා අර සීගිරි කුරුටුගේ අරෙන්න ප්‍රසිද්ධම කුරුටුගේ වර්ගය තමයි සරසවි කුරුටුගේ. පුස්තකාලයේ කැන්ටින් එකේ හෝ වෙනත් ස්ථානයක විද්‍යාර්ථීන් විසින් විශ්වවිද්‍යාල තේරීපත් වෙන ඔබ වැනි අය විසින් ලියන ලද ඒවා එකෙන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හමුවීම හා වෙන්වීම හැර ලෝවාන් කිසිවක් නැත. හරි. ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට සපමින විද්‍යාර්ථයෙක් විදිහට අපිට හමු වෙලා තිනවාද? තවත් වර්ෂ 3කින් හෝ 4කින් හෝ උපාධිය ලබාගෙන ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයයි අපේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය අයින් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ විදිහට කිව්වට විශ්වවිද්‍යාලය අපි භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක ඔබේ සම්බන්ධතාවය අවසන් කරන්නේ නැහැ. ඔබේ අධ්‍යයන කටයුතු වෙනත් ඕනෑම කටයුතු සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට තියෙන්නේ තීරණය ගන්න භූගෝල විද්‍යා විෂය හදාරනවද නැද්ද කියන එක. ඒක තමයි මේ දකුණු පැත්තේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. තීරණ ගැනීම හැර ලෝකේ අන් කිසිවක් නැත. හැබැයි තීරණය හරිම තීරණය වෙන්න ඕනේ. නිවැරදි තීරණය වෙන්න ඕනේ. ඔබ තීරණය කරන්න භූගෝල විද්‍යා විශේෂ පාඨමාලා හදාගන්න කියලා. මම මෙතන මේ අපි දැන් මේ හැඳින්වීම අවසන් කරනවා. හැබැයි මම කැමතියි මෙතනදී මේ පොඩි කාරණයක් ඇතුළත් කරන්න මේකට අපිට කියන්න ඔබට ඉදිරියේදී ඇත්තට මේ කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ඔබ විශේෂ උපාධි පාඨමාලාව හදාරනවත් අපිට තියෙනවා සීමා වාසික පුහුණු පාඨමාලාවක් ඉන්ටර්න්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේ සීමා වාසික පුහුණු පාඨමාලාවේදී ඔබට පුළුවන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ සැරේ පාඨමාලාව පවත්වන්න. ඔබට පුළුවන් කිසියම් ආයතනයක අපි සම්බන්ධ කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ සොයා ගන්නා ලද ආයතනයක කිසියම් එක පාඨමාලාවක් විදිහට මේ ඔබේ උපාධි පාඨමාලාවේ. ඒකට අපි කිසියම් ඇගීමක් කරන කිසියම් ලකුණු මට්ටමක් දෙනවා. එතකොට ඒ ලකුණු මට්ටම අනුව ඔබට ඒ පාඨමාලාවේදී විශේෂ අවස්ථාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව තමයි එක්කෝ සමහර විට දැනටත් ඉන්න අපේ ශිෂ්‍යයන් ඉන්නවා දැනටත් ඒ සීමා වාසික පුහුණු පාඨමාලාව හදාරන්නගේ ආයතනවලම රැකියාවක් ලබාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ ඇරෙන්න භූගෝල විද්‍යා විශේෂ පාඨමාලාව හැදෑරුවම ඔබට පුළුවන් අපේ දැනටත් ඉන්න ඔබට ඕන හොයලා බලන්න පුළුවන් ඔබට ගැටලුවක් ඇති වෙනවා භූගෝල විද්‍යා විෂය හැදෑරුවම මොනවද තියෙන රැකියාව තියෙනවද රැකියාවන් මොන වගේ ඒවට යන්න පුළුවන් ඔබ හොයලා බැලුවොත් පුළුවන් භූගෝල විද්‍යා විශේෂ උපාධිය හැදෑරුවොත් දැනට ඉන්නවා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය UDA එක කියනවා urban development authority මේකේ අපි සීමා වාසික පුහුණු පාඨමාලාවට යපු ශිෂ්‍යයන් සහ ඒ ඇරෙන ඊට පෙර උපාධිධාරීනුත් දැනට ස්ථිර රැකියාවල් ඉදිරියට ඉන්නවා අපි අර ඉස්සලා ඒකයි කිව්වේ මේක මේ භූගෝල විද්‍යාව කියලා කියන්නේ මේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ තිබුණාට මේ කලා විෂයක් පමණක් නෙවෙයි වෙනත් විෂයම තියෙනවා සමහර අය විලාන මේ GIS දන්නවද භූගෝල විද්‍යාව කරන අය කියලා ඔව් දන්නවා භූගෝල විද්‍යාව පිළිබඳ ප්‍රවීණත්වයක් ලැබුණ භූගෝල විද්‍යාව විශේෂ උපාධිය හදාරන අය ඒ ඇරෙන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය road development authority ඒ රැකියාව සඳහා අවස්ථාවන් තියෙනවා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ජන සංගණන දෙපාර්තමේන්තුව අපි කියන සෙන්සස් එක කියලා ජනහා සංගණන දෙපාර්තමේන්තුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ජාති ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය සර්වේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඊළඟට ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ සංරක්ෂණය කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව යනාදී ආයතනයක රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක මේ භූගෝල විද්‍යාව විශේෂ වේදී උපාධිය හදාරපු අය උපාධිධාරීන් තමයි රැකියාවල නියුක්ත වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා ඔබට හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඔබ උපාධිය සාර්ථකව සම්පූර්ණ කරොත් මේ තීරණය ඔබ හරියට ගත්තොත් ඔබට ඔබේ අනාගතය පිළිබඳ නිවැරදි තීරණයක් ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ හින්දා අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට භූගෝල විද්‍යාව විෂය හැදෑරීම සඳහා ඔබ වාසනාවන්ත වෙලා තියෙන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල තේරීපත් වීම එය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා භූගෝල විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ආරාධනා කරනවා. ස්තුතියි සියලු දෙනාටම. ඔබ තව ස්වල්ප මොහොතක් රැඳී සිටින්න. අපි මේ කතා කරන ලද කාරණා පිළිබඳ
කෙටි හැඳින්වීමක් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ආචාර්ය පරිණා රුෂේක් මහත්මිය විසින් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා ඇති. ස්තුතියි. ஆண்டு கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அனைத்து மாணவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். நான் நினைக்கிறேன் தலைவர் புவியியல் துறை தலைவர் உங்களுக்கு விரிவான ஒரு விளக்கத்தை தந்திருப்பார். என்றாலும் சில நேரம் உங்களுக்கு அது அந்த மொழி என்ற அடிப்படையில் சில நேரம் உங்களுக்கு அது விளங்காமல் இருந்திருக்கும். என்றாலும் இந்த குறிப்பிட்ட இந்த சொற்ப நேரத்தில் எனக்கு அனைத்து விடயங்களையும் உங்களுக்கு தர முடியாமல் இருக்கும். எனவே மிகவும் இரத்தின சுருக்கமாக நான் சில விடயங்களை உங்களுக்கு முன்வைக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையில் மாணவர்கள், உங்களுக்கு தெரியும், புவியியல் என்பது ஒரு விஞ்ஞான ரீதியிலான ஒரு கற்கை நெறியாக காணப்படுகின்றது. மிகவும் பெருமதி வாய்ந்த ஒரு கற்கை நெறியாக காணப்படுகின்றது. இதை நாங்கள் ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி சப்ஜெக்ட் என்று சொல்கின்றோம். பல்வேறு கோணங்களிலும் எமக்கு அறிவை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு புவியியல் கற்கை நெறியாகத்தான் காணப்படுகின்றது. அதே நேரம் நாங்கள் பார்க்கின்றோம், ஆரம்பத்தில் துறை தலைவர் தொடர்பாக உங்களுக்கு முன்வைத்தார். அதாவது புவியியல் துறையில் காணப்படுகின்ற விரிவுரையாளர்கள் யார் யார் என்ற அடிப்படையில் அவர் உங்களுக்கு விரிவான ஒரு விளக்கத்தை தந்தால் என்ற காரணத்தினால் நான் உங்களோடு இது தொடர்பாக கதைப்பதற்கு இந்த நேரத்தில் டைம் போதாது என்ற காரணத்தினால நான் உங்களுக்கு விடயம் தொடர்பான விடயங்களை நான் உங்களுக்கு முன்வைக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள், அதாவது முதலாம் வருட மாணவர்கள் என்ற அடிப்படையில் புவியியலில் நீங்கள் 2 முக்கியமான கற்கை நெறிகளை நீங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும். ஒன்று படவரை கலையியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற கார்டோகிராபி GYG 1202 என்கின்ற 2வது பருவத்தில் நீங்கள் தெரிவு செய்கின்ற அந்த கற்கையும், மற்றும் புவியியல் தத்துவங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற GYG 1106 என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த 2 கற்கை நெறிகளும் முக்கியமான பாடங்களாக உங்களுக்கு காணப்படுகின்றது. எனவே புவியியல் துறைக்குள்ள நீங்க முதலாம் வருடத்தில் தெரிவு செய்கின்ற 2 கற்கைகளாகவும் தான் இவை காணப்படுகின்றது. அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம், புவியியல் துறையில் குறிப்பாக விசேட துறை, அதாவது சிறப்பு கலை பட்டத்தை பெறக்கூடிய வகையில் ஸ்பெஷல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் காணப்படுகின்றது. அதே நேரம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஜெனரல் டிகிரி என்று சொல்லப்பட்டவை தற்போது மறுபெயர் குறிப்பிடப்பட்ட அமைப்பில் ஸ்டடி ஸ்ட்ரீம் இன் ஜியோகிராபி அண்ட் என்வாயர்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ற அடிப்படையில் காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த 2 கற்கை நெறிகளையும் புவியியல் துறையிலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியனவாக இருக்கின்றது. அதே நேரம் இங்கு 3 மொழிகளிலும் சிங்களம், தமிழ், ஆங்கிலம் என்ற அடிப்படையில் இந்த கற்கை நெறிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. அடுத்ததே துறை தலைவர் இது தொடர்பாக விரிவாக உங்களுக்கு எடுத்து எம்பினார். என்றாலும் தமிழ் மொழி மூலம் கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு அது தொடர்பான விளக்கம் போதாமை இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் நான் தற்போது மிகவும் சுருக்கமாக சொல்லுகின்றேன் மாணவர்களே. ஆனா உங்களுக்கு ஜூன் 3ஆம் தேதி வினா விடை என்கின்ற ஒரு பகுதி, ஒரு செஷன் உங்களுக்கு காணப்படுகின்றது, நிகழ்ச்சி நிரல் காணப்படுகின்றது. அந்த வினா விடை தொடர்பான அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நீங்கள் தேவையான வினாக்களை, சந்தேகங்களை எழுப்பி உங்களோட தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்கள் அந்த நேரத்தை நீங்கள் உச்ச கட்டத்தில் உச்சமயமாக நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களோட தெளிவுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அது ஒரு சிறந்த சந்தர்ப்பமாக காணப்படும். அந்த அடிப்படையில் மாணவர்களே, நீங்கள் புவியியல் துறையில் முதலாம் வருடத்தில் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று படவரை கலையியல், புவியியல் தத்துவங்கள் ஆகிய 2 பாடங்களையும் எடுத்து அதில் B அல்லது அதற்கு மேல சித்தியை பெறுகின்ற மாணவர்கள் புவியியல் சிறப்பு கலை பட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கு, அந்த கற்கை நெறியை மேற்கொள்வதற்கு போதுமானவர்களாக காணப்படுவார்கள். அந்த இடத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம், இங்கு FND 1106 என்கின்ற இன்டர்மீடியட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ற ஒரு பாடம் காணப்படுகின்றது. புவியியல் சிறப்பு கலை பாடத்தை சிறப்பு கலையாக மேற்கொள்ள விரும்புகின்ற மாணவர்கள் கட்டாயம் மேலே குறிப்பிட்ட 2 பாடங்களிலேயும் B அல்லது அதற்கு மேல சித்தியோடு இங்கு FND இன்டர்மீடியட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்கின்ற அந்த பாடத்திலேயும் B சித்தியை பெற்றிருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் B சித்தியை பெற்றிருக்க வேண்டும். எனவே இது தொடர்பாக மேலதிகமாக நீங்கள் கேட்க விரும்புகின்ற போது நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஜூன் 3ஆம் தேதி அந்த வினா விடை பகுதியை, அந்த நேரத்தை நீங்கள் ஒதுக்கி உங்களுடைய அந்த தெளிவுகளை, சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ளுங்கள். அடுத்தது இது உங்களுக்கு தெரியும், ஆரம்பத்தில் துறை தலைவர் சொன்னது போன்று முதலாம் வருட மாணவர்களுக்காக கற்பிக்கின்ற அந்த விரிவுரையாளர்களுடைய போட்டோஸ் தான் அங்கு காணப்படுகின்றது. அடுத்தது ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது போன்று பல்வேறுபட்ட வசதி வாய்ப்புகளை கொண்ட ஒரு திணைக்களமாகவும், கலைத்துறையில் ஒரு பெரிய திணைக்களமாகவும், ஒரு சிறந்த ஒரு
டிபார்ட்மெண்டாகத்தான் இந்த ஜியோகிராபி டிபார்ட்மெண்ட் விளங்குகின்றது. எனவே பல்வேறுபட்ட புதிய நுட்ப முறைகளை கொண்ட ஆய்வு கூடங்கள், வகுப்பறைகளை கொண்ட ஒரு திணைக்களமாக இது காணப்படுவதோடு, நான் இந்த இடத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் மாணவர்கள், சில நேரம் நீங்கள் A-level ஜியோகிராபியில நீங்கள் ஜியோகிராபியை ஒரு பாடமாக கற்காமல் இருந்தாலும் இங்கு உங்களுக்கு புவியியலை ஒரு பாடமாக எடுக்கலாம். சில நேரம் சில மாணவர்கள் நினைக்கலாம், நாங்கள் A-level-இல் இந்த ஜியோகிராபி ஒரு பாடமாக எடுக்கவில்லை தானே, இங்கு முடியாமல் போகும் என்று. அப்படி இல்லை. நீங்கள் A-level-இல் அந்த பாடத்தை எடுக்காவிட்டாலும் இங்கு உங்களுக்கு அந்த பாடத்தை எடுக்கலாம். அதிகமான மாணவர்கள் புவியியல் என்கின்ற போது இது ஒரு கஷ்டமான பாடம் என்று நினைக்கின்றார்கள். நிச்சயமாக அது கஷ்டமான பாடம் அல்ல. மிகவும் இலகுவாக உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய, புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாடமாக கற்கை நிறையாகத்தான் இது காணப்படுகின்றது. எனவே நான் இது தொடர்பாக மேலதிகமாக உங்களுக்கு இது தொடர்பாக விரிவாக சொல்லுவதற்கு நேரம் போதாது என்ற காரணத்தினால மாணவர்கள் அனைத்தும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு நீங்கள் வருகை தந்திருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களும் இந்த சிறப்பான பெருமதி வாய்ந்த பாடத்தை நீங்கள் அனைவரும் கற்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆவலாகவும் இங்கிருக்கின்ற அனைத்து விரிவுரையாளர்களுடைய ஆவலாகவும் காணப்படுகின்றது. எனவே அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இந்த சிறந்த பாடத்தை தெரிவு செய்வதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சிறந்த வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இது வசதி வாய்ப்பை அமைக்கக்கூடியனவாக இருக்கின்றது. எனவே மாணவர்கள் இது தொடர்பாக உங்களுக்கு தெரியும், புவியியல் சிறப்புகளையே ஒரு பாடமாக எடுத்து சிறந்த பெறுபேறுகளை பெற்ற பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வெளியாகிய நபர்கள் இன்றைக்கு அரச நிர்வாக துறைகளில் கூட சிறந்த உச்சமட்ட தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகளை உடைய மாணவர்களாக பட்டதாரிகளாக காணப்படுகின்றார்கள். எனவே இந்த அடிப்படையில் புவியியல் என்பது ஒரு சிறந்த கற்கை நெறியாக, ஒரு பெருமதி வாய்ந்த ஒரு கற்கை நெறியாக காணப்படுவதனால் நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்குள் அதிக புள்ளிகளை பெற்று கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள். எனவே பெருமதி வாய்ந்த பாட கற்கை தெரிவு செய்து சிறந்த பட்டதாரிகளாக இங்கிருந்து வெளியாக வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆசையாக இருக்கின்றது. எனவே நீங்கள் சிந்தித்து செயலாற்றுவீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். மாணவர்களே, இந்த சொற்ப நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கத்தை தர முடியாமல் போனதைக்கு வருந்துகின்றேன். எனவே நீங்கள் இந்த ஜூன் 3ஆம் தேதி இருக்கின்ற வினா விடை என்கின்ற அந்த பகுதிக்கு, அந்த நேரத்தை நீங்கள் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அந்த வினாவிடை நேரம் 3 லிங்குகளாக, 3 பகுதிகளாக மாணவர்கள் பிரிக்கப்பட்டு, அது தமிழ் மீடியம் மாணவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லிங்க் தொடர்பு உங்களுக்கு தரப்படும். அந்த லிங்க் கூடாக அனைத்து மாணவர்களும் நீங்கள் வருவீர்கள். அந்த லிங்க் கூடாக நீங்கள் வருகின்ற போது புவியியல் திணைக்களம் என்ற அடிப்படையில் நான் இருப்பேன். அந்த இடத்தில் நீங்கள் தேவையான வினாக்களை எங்களோடு தொடுத்து உங்களோட சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்வதற்கு அது சிறந்த தருணமாக காணப்படும். எனவே அந்த நேரத்தை நீங்கள் உச்சமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று நிறுத்தி உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை கூறி நிறைவேறுகின்றேன். வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ස්තුතියි භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට. මීළඟට අප යොමු වන්නේ ඉතිහාස අධ්‍යයන අංශය වෙත. ඉතිහාස අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලය සූදානම්ව සිටිනවා ඔබ වෙත අදාළ තොරතුරු ගෙන ඒම සඳහා. புவியியல் துறையினருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக வரலாற்று துறையின் தலைவரையும் மற்றும் அதன் விரிவுரையாளர்களையும் வரலாற்று துறை தொடர்பான அறிமுகத்தினை வழங்குவதற்காக அழைத்து நிற்கின்றோம். ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය පළමුවෙන්ම ඉතාම තරඟකාරී විභාගයකින් සමත් වී මෙහි පැමිණි ඔබ සෑම සියලු දෙනාම
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස අපි සාදරයෙන් පිළිගනිමු. මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර පැවසූ පරිදි ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයකට පැමිණ ඇත. මෙමගින් ඔහු අවධාරණය කළේ පාසලේදී මෙන් ගුරුවරයා පවසන දේ කටපාඩම් කිරීමෙන් ඔබට ගොස් විශ්වවිද්‍යාලය තුලදී ජාති, ආගම්, පන්ති සහ පුද්ගල ભેදවලින් තොරව ස්වාධීනව විශ්වීය දැනුම ලබා ගන්නා බවය. මෙම අදහස සිතෙහි තබාගෙන ඉතිහාසයේ දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳ පහත හඳුන්වා දීමට සවන් දෙන්න. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම නූතන ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස හඳුනාගත හැකිය. කීර්තිමත් දිගු ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ඉතිහාසයේ දෙපාර්තමේන්තුව වර්ෂ 1963 දී ආරම්භ වූ අතර ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාස ශික්ෂණය වර්ධනයට මුල් වූ ශාස්ත්‍රඥයන් රැසකට නිවහන විය. ඉතිහාසයේ දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔබට ලබා දීමට මෙම කෙටි වාර්තාමය වීඩියෝව උපමාතෘකා කිහිපයක් යටතේ ව්‍යුහගත කර ඇත. ආචාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රථම වසර පාඨමාලාවන් සහ ඉතිහාසය විශේෂ උපාධිය, තෙවනුව ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ඇති සුවිශේෂත්වය කුමක්ද? එමෙන්ම අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාලයන්හි ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුවලින් අප දෙපාර්තමේන්තුව සුවිශේෂී වන්නේ ඇයි යන කාරණාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති අතර ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔබට හිමිවන අවස්ථාවන් මොනවාද යන වගත් අප දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔබට හිමිවන සම්මාන සහ ශිෂ්‍යත්ව පිළිබඳවත් ඉතිහාසය ඉගෙනීමෙන් ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවන් කෙරෙහිත් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔබට ලැබෙන පහසුකම් අවසාන වශයෙන් ආචාර්ය ශිෂ්‍ය සම්බන්ධතාවයේ ලෙසත් ව්‍යුහගත කර ඇත. ආචාර්ය මණ්ඩලය වෘත්තීමය ඉතිහාසඥයන් සේම විශේෂඥ දැනුමෙන් අනූන ආචාර්ය මණ්ඩලයක් වර්තමාන ඉතිහාසයේ දෙපාර්තමේන්තුව සතු වෙයි. මහාචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන අතර ආචාර්ය ජානකී ජයවර්ධන, ආචාර්ය නිර්මලී විජේ ගුණවර්ධන, ආචාර්ය අනුත්තරාදේවී විද්‍යාලංකාර, ආචාර්ය දර්ශී තෝරදෙනිය, නිදේකා නානායක්කාර, සමල් හේමචන්ද්‍ර, DMC අයශ්මන්ත සහ රමාලි ජයසේකර යන මහත්ම මහත්මීන් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ කටයුතු කරති. ප්‍රථම වසර පාඨමාලාවන් සහ ඉතිහාසය විශේෂ උපාධිය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යයන වැඩසටහන් යටතේ ඔබට සංස්කෘතිය හා උරුමය යන විෂය ධාරාව යටතේ ශ්‍රාෂ්ඨවේදී උපාධි පාඨමාලාව හා ඉතිහාසය විශේෂ උපාධි පාඨමාලාව හඳුන්වා දී ඇත. ඉතිහාසය විශේෂ උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීමට අපේක්ෂා කරන්නා වූ විද්‍යාර්ථයෙකුට අවශ්‍ය සුදුසුකම් වන්නේ පළමු වසර ප්‍රථම හා දෙවන සෙමෙස්තරවල ඉතිහාසය විෂය ඒකකයන්ට ඉහළ ලකුණු තිබීමයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම ඔබට අමතර වාසිදායක කරුණක් වේ. ප්‍රථම වසර විද්‍යාර්ථයන් උදෙසා ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ප්‍රථම සෙමෙස්තරය සඳහා ඉතිහාසයට හැඳින්වීමක් යන පාඨමාලාවත්, දෙවන සෙමෙස්තරය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක ඉතිහාසය යන පාඨමාලාවත් හඳුන්වා දී ඇත. ඉතිහාසයේ දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ඇති සුවිශේෂත්වය කුමක්ද? අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාලයන්හි ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුවලින් අප දෙපාර්තමේන්තුව සුවිශේෂී වන්නේ ඇයි? අප ඉතිහාසයේ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔබට පිරිනමනු ලබන සියලු පාඨමාලා ඒකක ප්‍රායෝගික හා ලෝකයේ නව නිෂ්පාදිත දැනුම සමග යාවත් කාලින වීමයි. මෙමගින් ඉතිහාසය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන විද්‍යාර්ථී ඔබව විෂය පිළිබඳ යාවත් කාලින දැනුමට විවර කිරීමක් සිදුවේ. තවද පාඨමාලා ඒකක සියල්ල සමන්විතව ඇත්තේ විචාරාත්මක චින්තනය ඔස්සේ ඉතිහාසය තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාර්ථයන් පුහුණු කිරීමේ මූලික අපේක්ෂාවෙනි. මේ අනුව ඔබ පාසලේදී ඉගෙනගත් රජවරුන්ගේ ඉතිහාසයට අමතරව ප්‍රභූ නොවන ජන කණ්ඩායම්වල ඉතිහාසයේ ලියවිය හැකි විවිධ ආකාරයන් සහ විවිධ භූගෝලීය ඒකක පිළිබඳ ඉතිහාසය ආදිය පිළිබඳව වන යාවත් කාලීන දැනුමක් ලබාගත හැකිය.
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුව අනෙක් විශ්වවිද්‍යාලවල ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තු වලින් සුවිශේෂී වන්නේ සාම්ප්‍රදායික කාලානුක්‍රමික රාමුවකට කොටු වෙමින් ඉතිහාසය හැදෑරීම සිදු නොවන නිසාවෙනි. සාම්ප්‍රදායික හා ජනප්‍රිය ඓතිහාසික දැනුම ප්‍රශ්න කරමින් නව පර්යාලෝක හා විකල්ප ප්‍රවේශ ඔස්සේ විවෘත මනසකින් ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කිරීමට තේරුම් ගැනීමට අප දෙපාර්තමේන්තුව ඔබ උනන්දු කරවයි. ශ්‍රී ලංකා හා ලෝක ඉතිහාසයේ දේශපාලන ආර්ථික සමාජ ඉතිහාසය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පමණක් නොව එය ඉතිහාසය නැමැති දැනුම් පද්ධතියේ නව ශාඛාවක් වන සංස්කෘතික ඉතිහාසය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී ඉතිහාසය වැනි නව දිශානතීන් දක්වා විහිදී යයි. විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ පාඨමාලා හඳුන්වා දීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසාන අභිප්‍රාය වන්නේ ඉතිහාසය නව දිශාවක් ඔස්සේ විචාරාත්මක ඇසින් දැකීමට ඔබ උනන්දු කරවීමයි. එබැවින් ඔබ අප දෙපාර්තමේන්තුවේහි ඉතිහාසය හැදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් පහත සඳහන් ගුණාංග දෙපාර්තමේන්තුව ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙයි. මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් පැවසූ ආකාරයෙන් ඔබ ඉතිහාසයේ විෂය සම්බන්ධ විශ්ව දැනුම සමග ගවේෂණයට උනන්දුවක් තිබිය යුතුය. එමෙන්ම එම දැනුම කටපාඩම් කිරීමට නොව ඒ දෙස විචාරශීලීව බැලීමට අවශ්‍ය මානසිකත්වයක් තිබිය යුතුය. ඔබ ගනුදෙනු කරන්නේ විශ්ව දැනුමක් සමග බැවින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැන ගැනීම අනිවාර්ය වේ. කෙසේ නමුත් ඔබට මේ මොහොතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ ප්‍රමාණාත්මක අවබෝධයක් නොමැති නම් ආධෛර්යමත් නොවන්න. අවශ්‍ය වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂා ශක්්‍යතාවය වර්ධනය කර ගැනීමට ඇති උනන්දුව පමණයි. කෙටියෙන් කියන්නේ නම් අප දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය වන්නේ අභියෝග සමග උරට උර සටන් කළ හැකි ස්වාධීන පුද්ගලයන්ය. ඉතිහාසයේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔබට හිමිවන අවස්ථාවන් මොනවාද? ඉතිහාස සංගමය, ආරාධිත දේශනවලට සහභාගී වීම, ඉතිහාසයේ වැඩමුළුවට සහභාගී වීම, ඉන්ටර්න්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම්. ඉතිහාසයේ විෂය හදාරන ඔබට විෂය දැනුමට අමතරව මෘදු කුසලතා, රැකියා ආචාර ධර්ම, අමතර විෂය දැනුම, ලබාගත් දැනුම ප්‍රායෝගික ලෙස භාවිතයට යන කාරණා අරමුණු කරගනිමින් ඉතිහාස දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉන්ටර්න්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් හඳුන්වා දී ඇත. එහිදී පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව, කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වැනි රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම රාජ්‍ය නොවන ආයතනවලට සම්බන්ධ වීමටද ඔබට අවස්ථාව උදාවනු ඇත. වාර්ෂික ශේත්‍ර චාරිකා, ඉතිහාසය හා ප්‍රජා ව්‍යාපෘතිය ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය විශේෂ උපාධිය හදාරන විද්‍යාර්ථයන්ට හිමිවන මහඟු අවස්ථාවකි. යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යාව හදාරන විද්‍යාර්ථයන් සමග වැඩමුළු මාලාවකට මෙන්ම පොළොන්නරුව, යාපනය, මාතලේ, මහනුවර වැනි ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති ස්ථානවල ශේෂ්ත්‍ර චාරිකාවල නිරත වෙමින් ඉතිහාසය බහු ඓතිහාසික අර්ථකථන ඔස්සේ විචාරාත්මකව තේරුම් ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව උදාවනු ඇත. දැනුම කේන්ද්‍ර කරගත් විනෝදය, ආස්වාදයට සමග නවමු සංස්කෘතිකමය අත්දැකීමක් අප දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට උදා කරගත හැකිය. ඉතිහාසය හා ප්‍රජාව ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වූ විද්‍යාර්ථයන් කිහිප දෙනෙකුගේ අත්දැකීම් ඔබ සමග මීළඟට බෙදා ගන්නෙමු. ඇතන හිතුවටත් වඩා යම්කිසි දැනුමක් ලැබුවා. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දැන්ට ගිහිල්ලා තියෙන සයිට්ස් දෙක බැලුවත් අපිට තිබ්බ අයිඩියා එකට වඩා යම්කිසි වෙනසක්, ඒ කියන්නේ ඒක යම්කිසි විතැන්වීමක් ඒ තිබ්බ තැනින් වෙන තැනකට ගමන් කිරීමක්, අලුත් තින්කින් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ වැඩසටහනෙන් දැනට. මෙතෙක් වෙනකන් අපි කිසිම ෆීල්ඩ් විසිට් එකක් ගිහලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකක් ගිහලා කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, නිරීක්ෂණයන් කරද්දී අපි කොහොමද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද, මේවා දිහා අපි මොන වගේ විදිහටද බලන්න ඕනේ, මේ කොච්චර විවෘත මනසකින් මේ දිහා බලන්න අපි උත්සාහ කරන්න ඕනද කියන එක සම්බන්ධයෙන් කිසිම අදහසක් තිබෙන්නේ නැහැ. ගියපු සයිට් දෙකේම අපිට ඒ පිළිබඳ ඉතා ප්‍රායෝගික අත්දැකීමක් ලැබුණා. ඒක ගැන ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද මේක ලැබුණේ මට තනියම විතරක් නෙවෙයි. මොකද අපි හැමෝටම පුළුවන්කම ලැබුණා
භාෂා දෙකෙන්ම කතා කරන අය කෙනෙක් සිංහල කතා කරන අපිස් මේක මේ මම ඇතුළු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල පිරිස සහ දෙමළින් කතා කරන යාපන විශ්වවිද්‍යාල පිරිස දෙගොල්ලන්ගේම අදහස් එක තැනකට ගොනු කරගන්න හැකි වුණා මේ වැඩසටහන හින්දා. ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ යාළුවොත් එක්කම එයාලත් අපි එකට ගොඩක් වැඩ කරා. මම ඒකට හරිම කැමතියි. දැනොත් මම මගේ පාර්ට්නර් හොයාගෙන තමයි අපි ඒ තරම්ම ගොඩක් බැඳියාවෙන් තමයි මේ දේවල් වලට සහභාගී වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ කොළඹත් යාපනයත් අතර ගොඩක් ලංවීමක් වුණා වගේ දැනෙනවා. ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஒற்றுமையை நோக்கிய ஒரு நாடென்ற ஒரு ஒற்றுமை மொழிகளையும் மதங்களையும் கடந்த ஒரு விதமான ஒற்றுமை ஒன்று இந்த வரலாற்றினூடாக கிடைக்குது. அதுவும் இப்போ வெவ்வேறு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறார்கள் இங்கே வந்து சேருகின்ற போது அவங்களோட கதையக்கூடிய அவங்க தோட்ஸ் அறியக்கூடிய இதாக இருக்கின்றதானே. அப்போ பிரதேசத்தை தாண்டி இப்போ எங்களுடைய வரலாறுன்றது இலங்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த மக்கள் தானே நாங்கள். அப்போ எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ரொவின்சஸ் என்ற ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் ஸ்ரீலங்கன் பீப்புள்ஸாக நாங்கள் எங்களோட ஹிஸ்ட்ரி ஆராய்க்கல ஒவ்வொருத்த தோட்ஸும் அங்கே இணையக்கல எந்த தோட்ஸில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விடயம் அங்கே நான் சீர் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் பெறும். இல்லாட்டா நான் எதை நம்புகிறேனோ அதே வியூவில் தான் பார்ப்பேன். அப்போ எந்த வியூ எப்படியானதுன்றதை நான் பரிசீலனை செய்கிறதுக்கு இன்னொருத்தரோட கதைச்சாவணும். அவர் என்னை விட ஒரு கொஞ்சம் வியூவில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க வேணும். அப்போ இன்றைக்கு வந்த லெக்சர்ஸ் மாதிரி கதைச்சிச்சுன்னா எப்படி அந்த வியூவை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம். நிச்சயமாக இது எங்களோட செங்கடை மட்டும் எங்களுடைய ஜென்ரேஷன் மட்டும் இது நின்று விடக்கூடாது. எங்களுடைய இது என்ன சொன்னால் இந்த ஒர்க் ஷாப் தொடர்ந்து நடந்தால் தான் ஒவ்வொரு ஆக்களுக்குமே இருக்கிற திறமைகள் அவருடைய ஆற்றல்கள் மற்றதாக ஒரு வரலாற்று மாணவன் எந்த அளவுக்கு யோசிக்க வேணும், எந்தெந்த விஷயங்கள் எந்த மாதிரியான தோட்ஸ், அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்களோட தோட்ஸை என்னென்று நாங்கள் புரிஞ்சு கொண்டு அது கேட்டால் போல் எங்களோட நிலைமைகளை மாற்றி அதில் எங்களோட வரலாற்றை நாங்கள் படிக்கின்ற ஒவ்வொரு வரலாற்றையும் ஒரு நாட்டின் பிரதேசமோ இல்லை நாடோ இல்லை ஒரு தேசமோ இல்லை உலகத்தினுடைய வரலாற்றை கூட நாங்கள் படிக்கிறதான வாய்ப்பு இருக்கும். அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் எப்படியா நாங்கள் அணுக வேணும் அந்த தன்மைகள் இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு ஆக்கள்கிட்ட இப்படியான ஒர்க் ஷாப்புகளுக்கு வரும்பொழுது நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை வெளியிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கிறோம். ඉතිහාසය කියන දේ තියෙන්නේ ඇත්තටම පන්තිකාමරය ඇතුළේ නෙමෙයි. ඒක එළියේ තියෙන දෙයක්. ඒක මහ ජනතාව අතර තියෙන දෙයක්. ඒක ඇත්තටම අපේ එදිනෙදා ජීවිතයත් එක්ක ගැට ගැහුණු දෙයක්. ඒ දෘෂ්ටිවාදයෙන් එළියට ගිහිල්ලා යම්කිසි විවෘත තැනක ඉඳන් ලංකාවේ ඉතිහාසය තේරුම් ගැනීමට යම්කිසි උත්සාහයක් දරන්න. සම්මාන සහ ශිෂ්‍යත්ව ඉතිහාසය විශේෂ උපාධිය ඉහළින්ම සමත්වන විද්‍යාර්ථියෙකුට මහාචාර්ය ටිකිරි අබේසිංහ අනුස්මරණ සම්මානය. ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය විෂය ඒකකයන්ට ඉහළ ලකුණු ලබාගත් විද්‍යාර්ථියෙකුට මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රාණි මුණසිංහ සම්මානය. හොඳම පර්යේෂණ නිබන්ධනය සඳහා ආචාර්ය ලෝනා දේවරාජා සම්මානය. ඉතිහාසය විශේෂ උපාධිය හදාරන විද්‍යාර්ථී ශිෂ්‍යාවකට ලබා දෙන ආචාර්ය ලෝනා දේවරාජ ශිෂ්‍යත්වය. මහා භාණ්ඩාගාරයේ විසින් ලබා දෙන මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන ශිෂ්‍යත්වය ඇතුළු වටිනා සම්මාන හා ශිෂ්‍යත්ව රැසක් අප දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ වීමෙන් ඔබට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වනු ඇත. ඉතිහාසය ඉගෙනීමෙන් ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවන් මොනවාද? ඔබ ලබා ගන්නා දැනුම කුසලතා මත පරිපාලන රැකියා අවස්ථා, ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය, අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය සහ විදේශ සේවය, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන පර්යේෂණ ආයතනවල රැකියා අවස්ථා, කෞතුකාගාර, ජාතික ලේඛනාරක්ෂක, පුරාවිද්‍යා සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුවල පුරක්පාඩු පිරවීමේදී ඉතිහාසය විශේෂ උපාධිය හදෑරූ උපාධිධාරීන් කෙරේ වැඩි සැලකිල්ලක් යොමු වීම සහ ගුරු වෘත්තිය කිහිපයක් ලෙස දැක්විය හැකිය. දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඔබට ලැබෙන පහසුකම්. දෙපාර්තමේන්තු පුස්තකාලය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රධාන පුස්තකාලය. තවද පොත්පත් පරිශීලනයට ඓතිහාසික ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර පරිශීලනයට අදාළ ආයතන රැසක් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවට පිහිටා තිබීම ඔබට වාසිදායක කාරණාවක් වනු ඇත.
ඒ අතරින් ප්‍රධාන පුස්තකාල වන ජාතික පුස්තකාලය හා මහජන පුස්තකාලයත් දුර්ලභ පොත් පරිශීලනය සඳහා කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තු පුස්තකාලයත් ප්‍රාථමික මූලාශ්‍ර පරිශීලනයට ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් ඔබට පිටුවහලක් වනු ඇත. මීට අමතරව පර්යේෂණ ආයතන රැසක් අප විශ්වවිද්‍යාලය ආසන්නයේ පිහිටා තිබේ. දරිද්‍රතා අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය, සමාජ විද්‍යාඥයන්ගේ සංගමය, ජනවාර්ගික අධ්‍යයනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර කේන්ද්‍රය, කාන්තා අධ්‍යාපන සහ පර්යේෂණ කේන්ද්‍රය, Center for Women's Research ඒ අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගනී. ආචාර්ය ශිෂ්‍ය සම්බන්ධතාවය. ඔබ පාසලේදී අත්විඳි ගුරුගෝල සම්බන්ධතාවයක් ඔබට ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ දැකගත නොහැකි වේ. මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍ර පැවසූ පරිදි විශ්වවිද්‍යාලයක සිටින ආචාර්යවරුන් සහ ඔබ වැනි විද්‍යාර්ථීන්ගේ කාර්යය වන්නේ සාමූහිකව ඥාන ගවේෂණයේ යෙදීමයි. එහිදී ආචාර්යවරයාගෙන් ඔබත් ඔබගෙන් ආචාර්යවරයාත් ඉගෙනීමට සූදානම් වී සිටිය යුතුයි. එබැවින් අප දෙපාර්තමේන්තුව ඔබට සමානයෙකු ලෙස සලකන අතර ඔබද සමානයෙකු ලෙස ආචාර්ය මණ්ඩලය හා කටයුතු කිරීමට සූදානමින් සිටිය යුතුය. ඉතා යහපත් මිත්‍රශීලී ශිෂ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යන ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ වන ඔබට විචාරාත්මක චින්තනය, දැනුම, විනෝදය, මෘදු කුසලතා වර්ධනය, රැකියා අවස්ථා ඇතුළු නව අත්දැකීම් වලට මංපෙත් විවර වෙයි. ඉතිහාසය විචාරාත්මකව තේරුම් ගැනීමට අධ්‍යයනය කිරීමට උනන්දු වන ඔබ සියලු දෙනා දෙපාර්තමේන්තුවට ඉතා ආදරයෙන් පිළිගන්නෙමු. ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වා දීමේ මෙම වීඩියෝ නැරඹීමෙන් අනතුරුව ඔබට මතුවන ගැටලුව නවක සිසු ඔබ වෙනුවෙන් සංවිධානය කර ඇති මෙම වැඩසටහනෙහි තෙවන දිනයේදී ඉතිහාසය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආචාර්ය මණ්ඩලය වෙත යොමු කිරීමට හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඉතිහාස අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට මීළඟට අප සූදානම් වන්නේ ඔබ සියලු දෙනා වෙත ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අධ්‍යයන අංශය පිළිබඳ හඳුන්වා දීමේ අවස්ථාවට යොමු වීමටයි. ඒ සඳහා මේ ගෞරවනීය ඇරයුම එම අධ්‍යයන අංශයේ அංශாதிபதித்துவ பிரமுக அத்தியன காரை மண்டலம். வரலாற்றுத் துறையினருக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்து சர்வதேச உறவுகள் துறையினரின் அறிமுகம் இடம்பெற இருக்கின்றது. அறிமுகத்தினை வழங்குவதற்காக அத்துறையின் தலைவர் மற்றும் ஏனைய விரிவுரையாளர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා විශේෂවේදී උපාධිය ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දුන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍ර පීඨයේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අධ්‍යනාංශයට ඔබ සැම ආදරයෙන් පිළිගනිමු. මෙම විෂය ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දුන් පුරෝගාමින් වන්නේ මහාචාර්ය ෂෙල්ටන් කොඩිකාර, සම්මානිත මහාචාර්ය අමල් ජයවර්ධන, මහාචාර්ය ජෝර්ජ් කුරේ සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය නයිනි මැලගොඩ යන විද්වතුන්ය. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා විෂයක් ලෙස වර්ධනය වීමට බලපෑ හේතු සාධක සහ ඊට අදාළ ඉතිහාසයයි. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා විෂය දර්ශනය, ඉතිහාසය, දේශපාලන විද්‍යාව,
මානව විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, කලාව, ආගම, ආර්ථික විද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, නීතිය ආදී විෂයන් සමග තදින් බැඳී පවතී. මෙම විෂයේ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර වන්නේ භූගෝල කලාප පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනය, ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය, චීනය, යුරෝපය, දකුණු ආසියාව, රුසියාව, මැද පෙරදිග, ලතින් ඇමරිකාව, ජපානය සහ නැගෙනහිර ආසියාව, ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය, විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, න්‍යායන්, ජාත්‍යන්තර නීතිය, ජාත්‍යන්තර දේශපාලන ආර්ථිකය, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, රාජ්‍ය දූතකරණය, සාම අධ්‍යයනය, මානව අයිතිවාසිකම්, ගැටුම් විශ්ලේෂණය සහ නිරාකරණය, මානව සුරක්ෂකරණය, පාරිසරික ආණ්ඩුකරණය, ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂාව සහ ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය සංවිධානය. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හා අධ්‍යනාංශයේ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය වන්නේ ආචාර්ය මනීෂා වනසිංහ පැස්කුවල් අංශ ප්‍රධාන, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය නායනී මැලගොඩ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේ වත්මන් පීඨාධිපතිනිය, ආචාර්ය අජිත් බාලසූරිය, ආචාර්ය චමින්ද පද්මකුමාර, ක්‍රිෂාන්ති විමලසිරි මහත්මිය, ආචාර්ය හසිත් කන්දඋඩ හේවා, ආචාර්ය පවිත්‍රා ජයවර්ධන, ත්‍යාගරාජා වරදාස් මහතා, කුලනී විජයබාහු මහත්මිය, ආචාර්ය මැනික් වක්කුමුර, ආශා ත්‍රිශාලී මෙනෙවිය, සවිත්‍රී සෙල්ලක් පෙරුමගේ මෙනෙවිය. අප දෙපාර්තමේන්තුවේ බාහිර කතිකාචාර්යවරුන් වන්නේ නිශාන් ගුණසේකර මහතා, ජෝර්ජ් කුක් මහතා, රියා අද්මිරාල් සිසිර ජයකොඩි, ආචාර්ය සඳුනිකා හසංකනී සහ දිලිනි විතානලාගේ මහත්මියයි. අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ලෙස කළමනාකරණ සහකාර තිලිනි පෙරේරා මෙනෙවිය, කාර්ය සහායක දුමින්දා බේරත්න මහතා සහ හෂිනි කුරුපු මෙනෙවිය හඳුන්වා දිය හැකියි. මේ ඔබ දකින්නේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අප අධ්‍යනාංශය විසින් සිදු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයකි. විශේෂයෙන්ම ලෝක බැංකුවෙහි ආධාර මත ක්‍රියාත්මක වන අහෙඩ් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාකාරකම් රැසක් දියත් කර තිබේ. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය විසින් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ග්‍රන්ථ මාලාවක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. මේ ඔබට දිස් වන්නේ එම ග්‍රන්ථ මාලාවයි.
මේ ඔබ දකින්නේ අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ජාත්‍යන්තර සමුළු කිහිපයක දර්ශනයි. පෝලන්තයේ වෝසෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන සහ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන පීඨය සමග එක්ව පැවති සංවිධානයේ දර්ශනයි මේ. අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද පළමු ජාත්‍යන්තර සමුළුවේ දර්ශනයි මේ. විද්‍යාර්ථයින් විසින් සංවිධානය කළ සමුළුවල දර්ශන කිහිපයකි. විශේෂවේදී උපාධිය හදාරන විද්‍යාර්ථීන් පමණක් නොව ගැටුම් නිරාකරණය සහ සාමය අධ්‍යයන විෂය ධාරාව හදාරන විද්‍යාර්ථීන්ද ඔවුන්ගේම සමුළුවක් සංවිධානය කළහ. සිරු යනුවෙන් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම, රැකියා නියුක්තිය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා වර්ධනය සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම, වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරාලීමට පුහුණු වැඩසටහනක් ලෙස ටිප් වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම ආදී ක්‍රියාකාරකම් රැසක් අප දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කර තිබේ. විද්‍යාර්ථීන් තුළ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනැගීම සහ භාෂා හැකියාවන් ඉහළ නැංවීමට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කඳවුරක් සංවිධානය කිරීමට අප දෙපාර්තමේන්තුවට හැකිවිය. එමෙන්ම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා විශේෂවේදී උපාධිය හදාරන විද්‍යාර්ථීන්ට සේම
ගැටුම් නිරාකරණය සහ සාමය අධ්‍යයනය විෂය ධාරාව හදාරන විද්‍යාර්ථයින්ටද වෘත්තීය පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා සීමාවාසික පුහුණුවලට යෙදවීම අප අධ්‍යනාංශයේ විශේෂත්වයකි. වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ආරාධිත දේශන මාලාවන් නොකඩවා පැවැත්වීමද අප දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂත්වයකි. දෙදහස් 20 වසරේ දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අතර සුවිශේෂී එකතුවක් ලෙස දැක්විය හැක්කේ 1965 ඇකපෙලා ගායක කණ්ඩායමයි. එසේම ශේෂ්ත්‍ර චාරිකා සංවිධානය කරමින් අප විද්‍යාර්ථීන්ගේ සමාජ දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමටද අපි උනන්දු වෙමු. මේ ඔබ දකින්නේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනෙකුත් ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වල දර්ශනයි. මුඛ්‍යම කුරිරු අසංගතයකට මුහුණ දී සිටින මෙවන් කාල සීමාවක අපි ආරක්ෂිතව නිවෙස් වලට වී වෙසක් සමරමු. ලංකාවාසී බෞද්ධ මෙන්ම බෞද්ධ නොවන සියලු දෙනා එක්සිත්ව මේ වෙසක් මංගල්‍යය සමරමු. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. Wishing you a happy Vesak. Lord Buddha's message was that we have to seek peace within ourselves. So let's keep that in our minds in this trying period and live our lives while being kind to ourselves. I'd love to see world leaders who are willing to sacrifice anything for the betterment of human beings, animals and nature. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අධ්‍යනාංශය දේශීය මෙන්ම විදේශීය ආයතන සහ විශ්වවිද්‍යාල ගණනාවක් සමග නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධතා පවත්වයි. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා විෂය හැදෑරීම හරහා විද්‍යාර්ථීන්ගේ දක්ෂතා මත ඔවුන් වැඩීමට දෙපාර්තමේන්තුව නිරන්තරයෙන්ම කටයුතු කරයි. ඒ අනුව සිව්වන වසර අවසානයේදී ඉහළම ලකුණු ලබාගත් විද්‍යාර්ථයා හට අමරා මොහොට්ටි අනුස්මරණ සම්මානය සහ ෂෙල්ටන් කොඩිකාර සම්මාන ප්‍රදානය වේ. අවසාන හොඳම නිබන්ධනය සඳහා MGA කුරේ සම්මානය ලබා දෙයි. සුබ වසක්. මම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශාධිපතිනිය මනීෂා වනසිංහ පැස්කල්.
ඔගොල්ලෝ බලවෙනි මිනිත්තු 15 ඉගෙනගත් අපේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන. දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසය, අපේ ක්ෂේත්‍ර ඉතිහාසය, අපේ ක්ෂේත්‍රය ගැන විශේෂඥ අපේ දෙපාර්තමේන්තු සමාජිකයන් ගැන. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ උපාධි වැඩසටහන ගැන. ඇත්තටම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා දෙපාර්තමේන්තුව අපි උපාධි දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා. ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා පිළිබඳ ගෞරව උපාධියත්, ගැටුම් නිරාකරණය හා සාමය පිළිබඳ අධ්‍යයන ධාරා උපාධියත්. පළවෙනි අවුරුදු 4යි, දෙවෙනි අවුරුදු 3යි. දැන් මේ දෙකෙන්ම අපි උගන්වනවා න්‍යාය හා ක්‍රමවේද, මූල සංකල්ප, ප්‍රදේශ අධ්‍යයන, සංවිධාන පිළිබඳ රාජ්‍යතන්ත්‍ර භාවය, ගැටුම් නිරාකරණය, සාමය, ජාත්‍යන්තර නීතිය, ආරක්ෂාව, විජේත ප්‍රතිපත්තිය, මේ සියලු දේම ගැන ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි ඔක්කොම පටන් ගන්නේ INR 1101 ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හැඳින්වීමක් යන පාඨමාලාවෙන්. මේ පාඨමාලාව අත්‍යවශ්‍යයි දෙවනි පාඨමාලාව, ඒ කියන්නේ INR 1204 ඉගෙන ගන්න. FND 1111 අවශ්‍යමයි ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යයන ධාරා උපාධිය කරන්න. මම පැහැදිලි කරන්නම් තව. INR 1101 INR 1204 දෙක එකතු වුනහම තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ ලකුණු අනුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගෞරව උපාධිය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. INR 1101 INR 1204 හා FND 1111 කරන්න කරොත් විතරමයි ඔයගොල්ලන්ට අධ්‍යයන ධාරා උපාධිය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර අපි මම පැහැදිලි කරන්න INR 1101 ඉතා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න මොකද්ද මේ පාඨමාලාව ගැන. මේකේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය මේක පැහැදිලි ලියලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා පිළිබඳ විෂය හඳුන්වා දීමක්. ඇයි මෙහෙම? ඒ මොකද ඔයගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලයට එන්නේ A level වලටත් O level වලටත් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා කියන සංකල්පයවත් ක්ෂේත්‍රයවත් දන්නේ නැතුව. ඒකින්ද මේක හැඳින්වීමක්. ඒකෙන් කියන්නේ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයක් ලෙසත් ඉතිහාසය ගැනත් එහෙම නැත්නම් න්‍යාය හා ප්‍රවේශ පිළිබඳ මේ සියලු දේ ගැන හැඳින්වීමක් දෙනවා මෙතන. මේක උගන්වන්නේ ඩොක්ටර් චමින්ද පද්මකුමාර සර්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේක සිංහල මාධ්‍යයෙන් එක කණ්ඩායමකට ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අනිත් කණ්ඩායමට උගන්වන්නේ. ජෝර්ජ් කුක් කියන සර් තමයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ INR 1101. INR 1204 අධ්‍යයන සම්බන්ධතා ගැන මේ හැඳින්වීම නොවේ මේක ඇත්තටම භාවිතය ගැන. ඒතකොට අපේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හැඳින්වීමේ ඉදිරිපත් කරපු න්‍යාය ප්‍රවේශය ඔක්කොම මේකට අමතක කරන්න බෑ. මේකට මෙතනදී භාවිතයේදී මතක් කරගෙන මේ පාඨමාලාව කරන්න ඕනේ. දැන් මේ පාඨමාලාවේ බලන්න 1945 ඉඳන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව කොහොමද පද්ධතිය දියුණුනේ හඳුන්වා ගත්තේ. එක්සත් ජාතීන් සංවිධානය බිහි වුණේ කොහොමද? නිර්යටත් විජිතකරණය කොහොමද උනේ? තුෂ්ණි යුද්ධය කොහොමද උනේ? මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න උගන්වන්නේ ඩොක්ටර් පවිත්‍රා ජයවර්ධන. එයා සිංහල මාධ්‍යෙන් උගන්වනවා, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් ජෝර්ජ් කුක් සර් උගන්වනවා. ඒතකොට FND 1111 ගැටුම් නිරාකරණය හා තිරසාර සාමය පිළිබඳ හැඳින්වීම ඩොක්ටර් අජිත් බාලසූරිය තමයි උගන්වන්නේ. මේක ඇත්තටම මේ පදනම් පාඨමාලාවක්. ඒ පදනම් පාඨමාලාව අත්‍යවශ්‍යයි. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම අධ්‍යයන ධාරා උපාධිය ලබා ගන්න. මේකෙත් න්‍යාය සංකල්ප ඉතිහාසය මේ තිරසාර සාමය ගැන, ගැටුම් නිරාකරණය ගැන, සාම අධ්‍යාපනය, අහිංසාවාදය, සාමය සහ යන ප්‍රවේශය ගැන මේ හැම දෙය ගැනම හැඳින්වීමක් ලබා දෙනවා. මතක තියාගන්න ඔයගලන් දෙවන වර්ෂය වෙනකොට අපි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වෙනම උගන්වලා සිංහල මාධ්‍යයෙන් වෙනම උගන්වන එහෙම පන්ති දෙකක් තියෙන්නේ නැහැ. එකම ගුරුතුමා ඇත්තටම FND 1111 උත් ඩොක්ටර් අජිත් බාලසූරිය සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකම එකට තමයි උගන්වන්නේ. ඒ ඛණ්ඩ ශිෂ්‍යයන් දෙකොල්ලම එකට තියලා එකම පන්තියේ උගන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියට යනකොට සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මේ දෙකේම තියෙනවා SM EM කියලා පැහැදිලිව උගලන්ට එකට උගන්වන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න අපේ courses ඔයගලන් prospectus එක බලවම් පෙනේ අපේ courses ටිකින් ටික සිංහල මාධ්‍ය හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සිංග්ලිෂ් විදිහට ගන්නනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ආකාරයට ඉංග්‍රීසියෙන් PowerPoint එක තියෙනවා, සිංහලෙන් ගන්නනවා, සිංහලෙන් කොටසක් ඉංග්‍රීසි වචන දානවා,
එහෙම අපි උගන්වලා දෙවෙනි අවුරුදු සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එකේ එහෙම දෙවෙනි සෙමෙස්ටරේ ඉඳන් ඉදිරිපත් කරන සමහර පාඨමාලා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ටිකින් ටික ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වැඩි කරනවා. ඒකෙන් කියන්නේ සිංහල මාධ්‍යයට කරන ළමයින්ට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ කියලා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්. ඒගොල්ලන් ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් හැම එකම. නමුත් අපිට අවශ්‍යයි ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ක්ෂේත්‍රය කියනකොට ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා උපාධියක් ලත් පුද්ගලයෙක් නම් රට නියෝජනය කරන්න විදේශ අමාත්‍යාංශයට යන එහෙම නැත්නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට යන එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය නොවන පාත්‍රයකට යන එහෙ පුද්ගලයෙක් වෙනවා. අතනම ඔයගොල්ලන්ගේ කෙටි කාලීන පුහුණුව ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් අපි තුන්වෙනි අවුරුද්දේ දෙවෙනි සෙමෙස්තරේ ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට මේ හැකියාව ලැබෙන්නේ ගෞරව උපාධිය කරන අයටත් අධ්‍යාපන ධාරාව අපේ අධ්‍යාපන ධාරා උපාධිය කරන අයටත් පමණයි. ඒ ගොල්ලන්ට අපි යවන්න විදේශ අමාත්‍යාංශ එක තැන්වලට යවනකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා මේගොල්ලන් චුට්ටක් හරි ඉංග්‍රීසි දැනුම තියනවද කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. ඒකින්ද අපි ටිකින් ටික දැනුම ලබා දෙන්න කැමති වෙනවා. තව එකක් තමයි ENH. ENH මෙතන 2121 එක තියෙනවා. ඒක ගෞරව උපාධිය කරන අයටත් අධ්‍යාපන ධාරා උපාධිය කරන අයටත් පමණයි. සමහර කෝසස් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් එක පාඨමාලාවක් INR 2132 මේක විශේෂ එහෙම නැත්නම් ගෞරව උපාධිය කරන අයට පමණයි මේ පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයට අනිත් ඕන මේ පාඨමාලාව කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අපිට පේනවා තව එකක් තමයි අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ අපි කියන විශේෂයි කියලා. අපි ඉදිරිපත් කරන ඉගෙනුම් ක්‍රම. මොන වගේ ඉගෙනුම් ක්‍රමද අපි කියන්නේ? උදාහරණයක් වශයෙන් හැම දෙපාර්තමේන්තුවම දේශන සාකච්ඡා කරනවා. මේ කොවිඩ් කාලේ දිහා බලනකොට අපි වැඩියෙන්ම පුළුවන් කියන්නේ LMS ඔස්සේ ඩිජිටල් සටහන් පත්‍රිකා කරනවා. එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර ඉගෙනුම් ක්‍රම Zoom එකෙන්. නමුත් ඇත්තටම අපි තව වෙනස් දේවල් කරනවා. අපි කියමි ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. කෙටි ප්‍රශ්නාවලි ඉදිරිපත් කරනවා. කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. භූමිකා නිරූපණය කරනවා. තව එකක් කරනවා. මේ වගේ ශිෂ්‍යයන් ගෙනihin ෆීල්ඩ් එකට ගෙනihin අපි පරිශන කරන්න උගන්වනවා. මේක තමයි FND 2121 එකේ මම ශිෂ්‍යයන් එක්ක ෆීල්ඩ් එකට ගිහින් පරිශන කරන හැටි උගන්වනවා. අතන අපේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන තව ගොඩාක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කෙටි කාලය නිසා ඔය හැමෝටම arts.cmb.ac.lk/ir අපේ දෙපාර්තමේන්තුව ගැන තව දැනුමක් ලබා ගන්න ඕන නම් එතනින් ගිහින් තව හරි දැනුම ලබා ගන්න. ආයිබෝන්. අපගේ ස්තුතිය ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අධ්‍යයන අංශයට. එම ඉදිරිපත් කිරීමත් සමග අද දිනේ කටයුතු නිමාවට පත් වෙනවා. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි කැමැති මතක් කරන්නට සිහිපත් කරන්නට හෙට දිනේ නැවතත් අනෙකුත් අධ්‍යයන අංශ පිළිබඳව දැන ගැනීමට ඔබට අවකාශය සැලසෙන බවට. சர்வதேச உறவுகள் துறைக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்வுகள் அனைத்தும் இனிதே நிறைவு பெற்றுள்ளன. நாளைய தினம் இன்றைய நிகழ்வின் தொடர்ச்சியாக நாளைய தினமும் ஒரு சில துறைகள் மற்றும் பிரிவுகள் உங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. எனவே நாளைய தினம் எம்முடன் நீங்கள் இணைந்திருங்கள். அதுவரைக்கும் நன்றி.